So, one of the things that see, my mom and dad, my mom professor, dad veterinary doctor, right? With a screwed up theology, managed to have bad minimum without loan, right? எங்கள் அம்மா ஒரு ப்ரொஃபஸராக இருந்தாங்க, எங்கள் அப்பா ஒரு வெட்டினரி டாக்டராக இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு இருந்த அந்த குழப்படியான அந்த தியாலஜியை வச்சு கூட கடன் வாங்காமல் இருந்தாங்க. Their idea was, their pastors taught them, you're not supposed to have lands or houses because Antichrist will come and take it over. அவங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட போதனைகள் என்னன்னா, நீங்கள் நிலம் வாங்கக்கூடாது, நீங்கள் வீடு வச்சிருக்கக்கூடாது, ஏன்னா அந்திகிறிஸ்து வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவான் எல்லாத்தையும். But it didn't dawn on them that they are going and serving in that pastor's house dedication, right? ஆனா அந்த பாஸ்டர் washing this, washing that, not knowing, not even thinking, oh, how come our pastor is building one for Antichrist where I was not supposed to. ஆனா அவங்க போய் சேவை செஞ்சுட்டு இருந்தா அந்த பாஸ்டருக்கு சொந்த வீடு இருந்துச்சு, அவங்க வீட்டில் தான் போய் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க மைண்டில் அது வரவே இல்லை. No, okay, some other pastor, okay, not their pastor. Okay, not super rich, but fairly decent thing, but they didn't have this thing of financial management, both of them. பொருளாதார அந்த மேனேஜ் பண்ணுறது அது அவங்கள்ட்ட சுத்தமாக கிடையாது, ரெண்டு பேர்ட்டையுமே கிடையாது. So what they have at the end of the day is nothing. கடைசியில் அவங்க கையில் எதுவுமே நிற்காது. Lavi's parents on the other side, லவியோட பெற்றோர் இன்னொரு பக்கம், their missionary, they were missionaries in Orissa from Blessing Youth Mission. They started off with 500 rupees. Blessing Youth Missionல மிஷனரிஸாக இருந்தாங்க, 500 ரூபாயில ஆரம்பிச்சாங்க. But they're extremely good in management. They have managed it without loan and got couple of lakhs for every kid, to do their marriage and to that place, and got tiny bitty land, couple of lands there, which is super for them, for me, what they have done with their income stream and not get into debt. அவங்க கடன் வாங்காமல் பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு 2 லட்சம் ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்கும் சேர்த்து வச்சுட்டு அப்புறம் அங்கங்கே 2 லேண்ட் வாங்கி போட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு இருந்த வருவாயில் அவங்க இப்படி சேமித்து நிலம் வாங்கினதெல்லாம் எனக்கு பெரிய விஷயமா தெரியுது. To do it without loan. கடன் இல்லாமல் செய்கிறதுக்கு. Okay, but my parents could buy a house only with a loan. ஆனால் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் கடனோட தான் ஒரு வீடு வாங்கினாங்க. So this whole thing is not about how much money you make. இதில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்க, எவ்வளோ காசு பார்க்குறீங்கன்றதே மேட்ரு கிடையாது. It's about how smart you are. எவ்வளோ புத்திசாலியாக செயல்படுறீங்கன்றதா இருக்கு. And one of the thing that Nalin kept telling from the day one of discussion is to write down things, write down the budget, right? So I have never done that. So at least before the conference I need to do it, right? So I'm just sitting and asking Lavi and myself, we both sat and downloaded the statement and we are just putting where we are spending, where the money is going. ஸோ நாங்கள் அந்த டிஸ்கஷன் தொடங்கின நாள்லேருந்து நெல்லுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு, பட்ஜெட் போடுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. நான் பட்ஜெட்லாம் போட்டதே கிடையாது. சரி கான்ஃபரன்ஸுக்கு சொல்லிட்டோமே, அதனால் பட்ஜெட்டை போடுவோம்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு எங்கெங்கே எங்கள் செலவெல்லாம் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பட்ஜெட் போட்டோம். You won't believe, I don't want to tell the amount for Swiggy and restaurants. சாப்பாட்டுக்கும் ஸ்விக்கிக்கும் நான் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன்றது அந்த கணக்கே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்குது. When I put the Excel sheet and drag that thing and showed the total, Lavi said there is some error in the sheet. It's this is not the amount.
போட்டு Let's calculate. Bring a calculator and calculate. This amount cannot be for restaurants and Swiggy. ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கும் ஸ்விக்கிக்கும் நான் ஒரு ஃபார்முலா போட்டு இது அதை எக்ஸலில் ட்ராக் பண்ணி இழுத்த உடனே ஒரு அமௌண்ட் வந்துச்சு. லவி சொன்னாங்க இது வாய்ப்பே இல்லை, இது தப்பாக சொல்லுது, கால்குலேட்டர் எடுத்துவாங்க முதல்ல இருந்து பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டாங்க. She kept saying this is so wrong. இது This is தப்பு, so wrong. இந்த கணக்கு தப்பு, இந்த கணக்கு தப்புன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. So all our instructions will be very simple like this. The moment you put it on paper, you will know how wrong it is. நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் ரொம்ப எளிதாக தான் இருக்கும், ஆனால் பேப்பரில் போடும்போது தான் தெரியும், ஆஹா இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லி உங்களுக்கே தெரியும். Okay, so every instruction that Nalin is going to give, I want you guys to do it, right? Not listen and say, very good advice. No, you do it, right? நெல்லின்னு சொல்கிற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் அப்படியே காது வாக்கில் கேட்டுட்டு சூப்பராக இருக்குன்னு போயிடக்கூடாது, எடுத்து எழுதணும். Yeah, so Lavi was like, no, but all these things, we had this guest, we were taking that couple for dinner. I said, I'm not saying we did something wrong. We need to know where things are going, right? And we should be intentional. This is how much I wanted to go there. நிறைய செலவு கெஸ்ட்டு வரும்போது செலவு பண்ணியிருக்கிறோம், அது செலவு பண்ண தப்புன்னு சொல்லலை. ஆனால் நம்ம எங்கே செலவு பண்ணுறோம், எங்கே காசு போகுதுன்றது நமக்கு தெரியணும். அதுக்கு ஒரு காசை நிர்ணயம் பண்ணி இந்த காசு இதுக்கு செலவழிக்கலாம்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு போட வேண்டியது இருக்குது. Since I have never worked on a budget, this whole thing was not comfortable for me. Then I felt God tell me, I want you to put things on the budget because I want you to make sure that your giving column is more than every other column. ஸோ நான் எனக்கு இந்த பட்ஜெட் போடும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, ஏன்னா நான் செஞ்சு பழகின ஒரு விஷயம் கிடையாது. அப்போ ஆண்டவர் சொன்னார், இந்த காரியத்தை நீ பண்ணணும், அப்போ தான் உன் கிவிங் காலம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்றது உனக்கு தெரியும்னு சொன்னார். To have a track on your giving column, for that you do it. உன் கிவிங் எவ்வளோ போகுதுன்றதை நீ ஒரு ட்ராக் வச்சுக்கணும், அதுக்காகவாது இது நீ போடுன்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னார். To make sure that your giving is more than every other columns. உன் கிவிங் மற்ற எல்லா காரியத்தை விட அது நிறையா இருக்குன்றதை நீ பார்க்கணுன்றதுக்காக தான். Okay, so that's how I'm doing it. I'm not asking you to do that. அதை நான் இது செய்கிறேன், என்னை இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க, நான் சொல்லலை இப்போ. But you have to do these things. Okay, put your hands together. Welcome Nalin. கரங்களை தட்டி நம்ம நெல்லினை வரவேற்போம். Thank you so much. உங்களுடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் நன்றி. And I'm ever indebted to Pastor Jesu for allowing me to share this place. இந்த இடத்தை உங்களுக்கு இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பகிர்ந்தெடுத்து கொடுக்கும்படியாக எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த பாஸ்டர் ஜேசுக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன். As he said, I know him for the last 19 years. எனக்கு ஒரு 19 வருஷமாக எனக்கு அவரை தெரியும். These last 19 years I've gone through all the parts of the graph. நாங்கள் எல்லா வலைத்தளத்துக்கும் நாங்கள் போயிட்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த 19 வருட பிரயாணத்தில். And my sister is here to witness it. அதை சாட்சி கூறும்படியாக என்னோட சகோதரியும் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க. 1990s 92 to 96 we had access to funds like most of us don't have access today. 1990 96 வரைக்கும் நீங்கள் யாரும் பார்த்துடாத அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு பண விகிதம் எங்கள் கையில் இருந்துச்சு. Lakhs and crores were nothing those days. அப்போது லட்சமும் கோடிகளும் ஒன்றுமே இல்லை, எங்களுக்கு ரொம்ப சாதாரணமாக இருந்துச்சு. My father was very good at granite business. Granite. எங்கள் அப்பா கிரானைட் பிஸ்னஸில் ரொம்ப சிறந்து விளங்குனாங்க. But one heart attack changed the entire scenario. ஆனால் அவங்களுக்கு வந்த ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் எங்கள் குடும்பத்தின் மொத்த சூழ்நிலையவே மாற்றிட்டு. He was out of business for 3 months. ஒரு 3 மாதங்கள் பிஸ்னஸில் இருந்து அவங்க பிரேக் எடுத்துக்கிட்டாங்க. Since the doctors asked him to take rest. ஏன்னா டாக்டர்ஸ் அவங்க நீங்கள் பிரேக் எடுக்கணும்னு சொன்னனால. And the entire landscape changed. அதுக்கப்புறம் எங்களுடைய வரைபடம் முழுவதும் மாற ஆரம்பிச்சு விட்டது. We had money but we did not have regular income flowing through. எங்களுக்கு பணம் இருந்தது, ஆனால் மாதம் இப்படி ஒரு இன்கம் எங்களுக்கு இல்லை, வருமானம் எங்களுக்கு இல்லை.
So since we did not have any income flowing through, எங்களுக்கு வருமானம் உள்ள வராத காரணத்தினால we had to burn cash that we had. எங்க கையில இருந்த பணத்தை நாங்கள் செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. And my father wasn't able to go and operate a quarry because of his health condition. எங்க அப்பாவால போய் அந்த கல் குவாரியை வந்து அவங்களால ஆப்ரேட் பண்ண முடியல, ஏன்னா அவங்களுடைய சுகம் காரணமாக. So he had to trust people and give money by financing for those quarries and get the first right of refusal. அவங்களுக்கு அந்த கல் குவாரியை வந்து அதை ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து செய்யுங்கன்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட சொல்லி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க. So not many to whom he financed were truthful and honest. அவங்க யாரெல்லாம் நம்பி பணம் கொடுத்தாங்களோ எல்லாரும் நல்லவங்களா இருக்கல. Only very few were honest in giving it back. ஒரு சிலர் தான் உண்மையா இருந்து அதை அவங்க திருப்பி கொடுத்தாங்க. But most of them cheated him. நிறைய பேர் ஏமாத்திட்டு போயிட்டாங்க. So we lost all the capital in that way. அதுல உள்ள எல்லா முன் பணத்தையும் நாங்க இழந்துட்டோம். And in 2003 he passed away. 2003ல அவங்க இறந்துட்டாங்க. I was first year in college. நான் காலேஜ் முதல் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன். And from that day on we hadn't got those money that was outstanding till today. We haven't got any. அப்போ நிலுவையில் இருந்த இன்னும் காசுகள் எங்களுக்கு இன்னும் வந்து சேராம இருக்கு. இன்னும் வரைக்கும் கூட அது வந்து சேரல. But then God provided. ஆனாலும் தேவன் எங்களை போஷித்தார். We lacked nothing. எங்களுக்கு எந்த குறைவும் இல்லை. My mom, I mean, though we had some assets behind us, எங்களுக்கு பின்னாடி எங்களை பாதுகாக்கும்படி சில சொத்துகள் இருந்தாலும், but we did not have cash to burn. எங்க கையில செலவு பண்றதுக்கு பணம் இல்லை. So my mom, though she doesn't have money in her bag, she used to be happy and she just goes hands out tracts to people saying Jesus is good, God loves you so much, blah 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 and all this. எங்க அம்மாக்கு பணம் இல்லைனா கூட சந்தோஷமா போய் பையில எப்பயுமே ட்ராக்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, கொடுத்து இயேசு நல்லவர், அவங்களை நேசிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அவங்க சுவிசேஷம் சொல்லுவாங்க. One thing she taught me is God is our source. எங்க அம்மா எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஒரு காரியம், தேவன் தான் நம்முடைய ஆதாரம். And that has been in me, in my deepest of my conscience. என்னுடைய ஆழ் மனதில் ஆழமாய் பதிந்த ஒரு காரியம் அது. Your employer can give you a salary, but God determines your income. உங்களுக்கு வேலை கொடுத்திருக்கிறவர்கள் உங்களுக்கு ஒரு வருமானத்தை கொடுக்க முடியும், ஆனால் சம்பளம் கொடுக்க முடியும், ஆனால் உங்களுடைய வருமானத்தை நிர்ணயிக்கிறது ஆண்டவர். So God is our source and he has limitless resources with him. ஆண்டவர் வந்து அவர் தான் நம்முடைய ஆதாரம். அவருக்கு கொடுக்கிறதுக்கு ஏகப்பட்ட வழிகள் இருக்கு, அவர் நிறைய வச்சிருக்கிறார். All that he wants to know is whether you can handle it or not. அவருக்கு தேவைப்படுற ஒரே விஷயம், உங்களால் அதை கையாள முடியுமா முடியாதான்றது தான். If you can handle it, he will give you. உங்களால் கையாள முடியும் என்றால் கண்டிப்பாக அவர் கொடுப்பார். So I started my life with a journey of I did my engineering, civil engineering. I started my working career with a salary of 16,000 rupees. ஸோ நான் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சது என்னுடைய 14,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு என்னுடைய வேலையை நான் தொடங்க ஆரம்பித்தேன். I worked in a company called Marg in Kottivakam and then the company shifted me to Karaikal. மார்க் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி கொட்டிவாக்கத்தில் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து நான் காரைக்காலுக்கு மூவ் பண்ணப்பட்டேன். But whenever people talk and discuss about salary and all these things, I was least bothered about it. ஆனால் இவ்வளோதான் சம்பளம் அப்படின்னு சொல்லி என்னை சுற்றி உள்ளவங்களாம் பேசும்போது எனக்கு நான் ஒரு பெரிய பொருட்டை அதை எடுத்துக்கல. I vividly remember a discussion that I had with the deputy general manager in my company. என்னுடைய கம்பெனியில் ஒரு டெபுட்டி ஜெனரல் மேனேஜர் நான் பேசினது ஒரு கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது. He was asking me, what salary do you expect next? அடுத்து எவ்வளோப்பா சம்பளம் எதிர்பார்க்குற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். And I said, I'm expecting something like 1.5 lakhs. நான் சொன்னேன் 1.5 லட்சம் எதிர்பார்க்குறேன்னு சொன்னேன். So he just laughed at me. என்னைய பார்த்து சிரிச்சாரு. He said it will take 12 years for you to earn that. நீ அதை சம்பாதிக்கிறதுக்கு 12 வருஷம் ஆகும்னு சொன்னார். But in next month I resigned from that company. அடுத்த மாசமே அந்த கம்பெனியை விட்டு வேலையில இருந்து நான் ரிசைன் பண்ணிட்டேன். I moved to a company where they paid me 1 lakh. எனக்கு 1 லட்சம் சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனிக்கு நான் மூவ் பண்ணிட்டேன். And I just went and told him the same. நான் போய் இதான் சொன்னேன். And he said, okay, since you are going abroad, you are getting that. If it is in India, you won't get that. நீ வெளிநாட்டுக்கு போனாலும் அது வாய்ப்பு, அந்த சாத்தியமாயிடுச்சு, இல்லாட்டி அது வாய்ப்பே இல்லைன்னு சொன்னாரு. But the good part of the story, cutting it short, the good part of the story, that same manager worked under me.
இதில் நல்ல விஷயம் என்னன்னா, அதே மேனேஜர் எனக்கு கீழே வேலை பார்த்தாரு. After 10 years, 10 வருஷம் கழிச்சு and he was getting half of my salary. என்னுடைய சேலரியில பாதி வாங்கிட்டு இருந்தாரு. So when you know God is your source, உன்னுடைய ஆதாரம் ஆண்டவர் நீங்க அறிஞ்சு கொள்ளும் it போது, doesn't matter whether you have experience or not. உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ, Age is just a number. வயசு ஒரு நம்பர் தான். He gives you the necessary skills and the tools for you to make money. பணம் சம்பாதிப்பதற்கான பலனையும் அதற்குரிய சாத்தியக்கூறுகளையும் அவர் கொடுக்கிறார். He is the one who gives you wisdom to make wealth. பணத்தை சம்பாதிப்பதற்கான ஞானத்தையும் அவர் கொடுக்கிறார். So making money is not a big problem. பணம் சம்பாதிக்கிறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல. Any Tom, Dick and Harry can make money. ஒரு சாதாரண மனுஷனால கூட பணம் சம்பாதிக்க முடியும். But managing money takes lot of character. ஆனா பணத்தை கையாளுவது அதற்கு நிறைய விஷயங்கள் தேவை. We have been taught in our schools to how to make money. பள்ளிக்கூடத்தில் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. We have learned enough to make money. பணத்தை எப்படி சம்பாதிக்கணும்னு நமக்கு தெரியும், நிறைய படிச்சிருக்கோம். ஆனால் நம்ம என்ன படிக்கலைன்னா அதை எப்படி கையாளணும்னு படிக்கல. We have never learned how to manage money. கையாளணும் எப்படி கையாளணும் படிக்காதனால போய் முட்டி மோதி அடிபட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருந்துரும். Since we have never learned how to manage money, we are going and hitting rock bottom and learning life lessons out of it. திருந்தி கொஞ்சம் திரும்ப மேலே ஏறி வரும்போது திரும்ப செஞ்ச தப்பே திரும்ப செஞ்சிருவோம். And when we come out of it, again we do the same mistake that we did in the first place and go again and hit rock bottom again. Back to square one. மறுபடியும் முதல் இடத்துக்கே திரும்ப ஆண்டவரே அந்த தடவை மட்டும் மேலே கொண்டு வந்து விட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தப்பு செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லுவோம். Then we tell God, Lord, once again please save me, I will not do the same mistake again. ஆனால் திரும்ப அதே தப்பு செஞ்சு திரும்ப உளுந்த பிறகு தான் தெரியும், போன தடவை இந்த ஜெபத்தை பண்ணிட்டோம், இப்போ புதுசாக ஜெபம் இல்லையே அப்படின்னு. And when we come again we say, oh Lord, I prayed the same prayer last time again, so this time also I'm saying the same prayer, there is no new prayer. So we need to know how to structure our finances. நம்முடைய பொருளாதாரத்தை எப்படி கையாளணும், அதுக்கு என்ன வகையறைகள் போடணும் நமக்கு தெரியும். And how to manage it very wisely. எப்படி அதை புத்திசாலித்தனமா கையாளணும் நமக்கு தெரியும். There are only two kinds of people in this world. உலகத்துல ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் தான் இருக்காங்க. One who works and earns his money. ஒருத்தங்க உழைச்சு சம்பாதிக்கிற ஒரு மனிதன். The other category is they allow their money to work for them. இன்னொருத்தங்க தன்னுடைய பணத்தை தனக்காக வேலை செய்ய வைக்கிறவர்கள். So we need to come to the second category as quick as possible. ரெண்டாவது நிலைமைக்கு நம்ம எவ்வளவு வேகமா வர முடியுமோ அவ்வளவு வேகமா நம்ம வந்துடணும். So when I say we need to come to the second category, it doesn't mean that we'll have to resign from our job tomorrow, take a notice period of 1 month and come soon. நான் இப்படி இந்த ரெண்டாவது நிலைமைக்கு வந்துருங்கன்னு சொன்னேன் உடனே போய் பேப்பரை போட்டு ஓகே நாளைக்கு ஒரு மாதத்தில் நான் அந்த நிலைமைக்கு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றது இல்லை. So it takes diligent stewardship of your finances. உங்க பொருளாதாரத்தை கையாளுறதுல ஒரு தெளிந்த புத்தி இருக்கணும். So when God is your source, தேவன் உங்கள் ஆதாரமா இருக்கும்போது, you are handling his money. You are handling his money. நீங்க அவருடைய பணத்தை கையாளுறீங்க. When you are handling his money, நீங்க அவருடைய பணத்தை கையாளும் போது, the better you handle, எவ்வளவு நல்லா கையாளுறீங்களோ, the more you get to handle. அது எவ்வளவு நல்லா நீங்க கையாளுறீங்களோ அத போல அந்த அளவுக்கு நிறைய கையாளுறது கொடுப்பாரு. If money can flow through you properly, பணம் உங்கள் வழியாக சரியாக செல்ல முடியும் என்றால் it will flow to you. உங்களுக்கு சரியாக வந்து அடையும். நம்ம ஹோட்டல்ஸ்லலாம் போனோம்னா 3 வாஷ் பேஷன் இருக்கும். ஒரு வாஷ் பேஷன் தண்ணி நின்றுக்கிட்டே தான் இருக்கும், தேங்கி அடைச்சி நிற்கும். அதை யாருமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. You know, if you go to the hotels, if you see there are 3 wash basins, one wash basin will be stuck and water will be stagnant there. We won't use that wash basin. அதை பார்த்தாலே யாரோ வாந்தி எடுத்து வச்ச மாதிரி தான் இருக்கும். You know, it's like somebody has vomited there and we don't even go to that side. It is going to stink. அது நாற்றம் எடுக்கக்கூடும். ஸோ அதை யாருமே யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல, மற்ற ரெண்டு தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். So nobody is going to use that and we are going to use the rest of the wash basins. So when God gives you money, you will have to handle it wisely, not to the point of stagnant. அந்த ஒரு நாற்றம் எடுக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போய் வைக்கிற அளவுக்கு இல்லாமல் அதை ஒழுங்காக கையாண்டோம்னா நாராது, அதை யூஸ் பண்ண முடியும், பயன்படுத்த முடியும், அநேகர் பயன்படுத்துறதுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். When God gives you money to that level, you will not have it as a stagnant source so that it can stink and smell, but you will rather channel it well and give and make it useful. Bible talks about money more than any other subject. மற்ற எல்லா சப்ஜெக்டை விட பணத்தை குறித்து வேதம் அதிகமாக போதிக்கிறது. Almost 2500 references, I guess. எனக்கு தெரிந்த வரைக்கும் 2500 ரெஃபரன்சஸ் பணத்தை குறித்து மாத்திரம் இருக்குது. And Jesus spoke more of money next to kingdom. ராஜ்யத்துக்கு அடுத்து தேவன் பேசின பெரிய சப்ஜெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பணம். So if you can posture your heart well, உங்க இருதயத்தை சரியான நிலையில நீங்க வைக்க முடியும்னா, handle your money well, உங்க பணத்தை நீங்க சரியா கையாள முடியும்னா, I bet you will handle more.
நீங்கள் இன்னும் அதிகமாய் கையாளக்கூடிய திறன் படைத்தவர்கள் என்று நான் சொல்கிறேன். Because he is our source. ஏனென்றால் அவர் நம்முடைய ஆதாரமா இருக்கிறார். And it's limitless with him. அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எதுக்கும் எல்லையே கிடையாது. So just going into our topic. நம்ம டாபிக் உள்ள நம்ம போவோம். So the introduction, what all we have for this topic is we are going to have an introduction on it. ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் நம்ம அதை பத்தி பேசுவோம். Why should you steward your finances diligently? ஏன் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை ஜாக்கிரதையா கையாளணும்? What are the 3 major obstacles that we have? பணத்தை கையாள்வதில் 3 முக்கியமான தடைகள் என்ன? Then budgeting. பட்ஜெட் போடுறதுனா என்ன? Getting out of debt. கடனை விட்டு வெளில வரதுனா என்ன? Planning for your future. உங்க எதிர்காலத்தை எப்படி நீங்க தீர்மானிக்கிறீங்க? Investing, sowing and growing. அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்க முதலீடு செய்யறதல், விதைப்பு, அறுப்பு, அதை எப்படி வளர செய்தல். So in today's session, இன்றைய செஷன்ல we are going to see the objectives and the ground rules. எதெல்லாம் முக்கியமான காரியங்கள், எதெல்லாம் எந்தெந்த காரியங்கள்லாம் பயன்படுத்தி இந்த காரியங்களை செய்யணுன்ற கிரவுண்ட் ரூல்ஸ். Why should you steward again on finances diligently? ஏன் பொருளாதாரத்தை நம்ம ஜாக்கிரதையாக கையாளணும்? Debunking few myths. சில கட்டுக்கதைகளை உடைக்கிறது. 3 principles, important principles. பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் 3 முக்கியமான கோட்பாடுகள் இருக்கு. அது என்ன? To understand whether you are a spender or saver. நீங்க பணத்தை சேமிக்கிறவரா அல்லது பணத்தை விரயம் செய்கிறவரா? Building a budget. அப்புறம் ஒரு பட்ஜெட்டை எப்படி கட்டி அமைக்கிறது. And then we have some question and answers today. அதுக்கப்புறம் சில கேள்வி நேரங்கள் இருக்கும், அதுக்கு நம்ம தயார்படுத்திக்கலாம். So it's going to be a more of an interactive session. So ரெண்டு பக்கமும் பேசணும்னு நான் விரும்புகிறேன். So please don't pray for me as you sit, listen to me. எனக்காக ஜெபம் பண்ணாதீங்க, நீங்க கேட்டுட்டு பதில் சொல்லுங்க. கண்ண மூடி உட்கார்ந்திருக்காங்க. Don't close your eyes and sit. Okay. பணத்தை குறித்து பணம் அப்படின்னு பேசினதும், let if I talk about money, what is your first thought? பணம் அப்படின்னு பேசினோடனே நமக்கு என்ன உணர்வுகள் மேலே எழும்பி வருது? முதல்ல பேசும்போது பணம் பற்றி பேசும்போது stressed, freedom, responsibility, it doesn't rule us, need, okay, happy. So people who say happy are very few. Excited, happy, இந்த மாதிரி நல்ல வார்த்தைகள்லாம் சொல்கிறவங்களாம் ரொம்ப கம்மி தான். People who say happy, when I think about money, I'm very happy. Or people who say I'm excited when I talk about money, there are very few people in number. So we are going to sit and think deep. நம்ம ஹாப்பியாக இருக்கோமா, இல்லாட்டி எக்ஸைட்டடாக இருக்கோமா, இல்லை ரொம்ப பயத்தில் இருக்கோமா, அதை பற்றி பேசினாலே மன அழுத்தத்துக்குள்ளே போகிறோமா, அப்படின்றது ஏன் போகிறோம் அப்படின்றது குறித்து நம்ம பாயிண்டர்ஸாக திங்க் பண்ண போகிறோம். எதனால நம்ம விழுந்தோன்னு we'll be able to come out of it. We are going to sit and think deeply about it. When we think about money, are we feeling anxious? Are we feeling guilty? Are we feeling worried? Or are we feeling happy and excited? We are going to take time and think deep about it. If you have any questions, please note it down. உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குமானா நீங்க அதை குறித்து வச்சு என்கிட்ட கேட்கலாம். At the end you can ask. கடைசியில் அதை கேட்கலாம். So note down your questions and you can ask at the end. And the second ground rule, next slide please. Second ground rule is that it's most important that you can share whatever you're comfortable. இப்போ டிஸ்கஷன்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்கிறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்கிறது நல்லது. ஸோ யூ நீட் டு மேக் ஷுர் தட் யூ ஜஸ்ட் கிவ் அவுட் டீட்டெயில்ஸ் தட் யூஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித் அண்ட் யூ நீட் டு பி ப்ரூட்டலி ஹானஸ்ட். நீங்கள் அந்த பொருளாதாரம் பற்றி உங்கள்கிட்ட சில கேள்விகள் கேட்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதில் உண்மையாக இருங்க, இந்த ரூம் விட்டு வெளியில் போகாதுன்னு நம்புங்க. You will have to be brutally honest that if you are trying to cheat yourself, you are trying to என்ன சொல்கிறது, நீங்களே உங்களை ஏமாற்றிக்க பார்க்குறீங்க. நீங்கள் உண்மையை சொல்லலை அப்படின்னா நீங்களே உங்களை ஏமாற்றிக்கிறீங்க. You are trying to fool yourself. When you are working on a budget, if you just put in some numbers to balance the budget, then you are trying to cheat yourself. ஒரு பட்ஜெட் எழுதும்போது நீங்கள் ஏதோ ஒரு நம்பர் சும்மா குத்துமதிவாக போடுவோம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஏமாற்றிக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். When we talk about the myths and all these things, you might feel okay, this is where we have been cheated, this is where we lost the plot.
you might come across situations. கட்டுக்கதைகள் பற்றி நம்ம பேசும்போது இங்கே தான் நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோம், இங்கே தான் நம்ம தொலைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் எண்ணுவீங்க. So I would recommend you to sit together with your spouse if you're there. நீங்கள் உங்கள் துணையோடு வந்திருந்தீங்கன்னா தயவு செய்து உங்கள் துணையோடு அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். So that you can make sure that you both understand where you lost the plot. அப்போ தான் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இந்த இடத்துல நம்ம தொலைச்சிருக்கோம், இந்த இடத்துல மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத உங்களால் புரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும். Bill Johnson said in one sermon, laughing at your own mistakes prolongs your life and laughing at your wife's mistake shortens it. பில் ஜான்சன் சொன்னார், உங்கள் பிரச்சனையை பார்த்து நீங்கள் சிரிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இன்னும் அதிக நாள் வாழலாம், ஆனால் உங்கள் மனைவி பண்ணுற தப்புகளாம் பார்த்து நீங்கள் சிரிச்சிங்கன்னா வாழ்க்கை ரொம்ப குறுகிடும். அதனால் we are talking about immortality, so I want you to laugh at your own mistake and not at your wife's mistake. நம்ம இம்மார்டாலிட்டி பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐ வாண்ட் நீங்கள் உங்கள் பிரச்சனையை பார்த்து மாத்திரம் சிரிங்க. Okay. So this course will work only if you let it sink and you work with it. Sorry? This course will work only if you allow yourself to work with it. இந்த கோர்ஸ் எப்போ உங்களுக்கு பலன் நினைக்கும் அப்படின்னா, இதை எடுத்து இதை உட்காந்து பொறுமையாக உட்காந்து அதில் வேலை செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும். Just listening doesn't help. சும்மா கேட்டோம் போனோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த பயனும் இருக்காது. Working on your financial fitness, உங்கள் பொருளாதாரத்தில் நீங்கள் நல்ல திடமாக இருக்கிறதுக்கு it's 20% knowledge and 80% work. 20% தான் அறிவு, அப்புறம் 80% எப்படி கையாளணுன்றத வேலை செய்கிறது. You will have to put it to practice. அதை நீங்கள் உங்கள் நடைமுறையில் நீங்கள் அதை பழக்க வைக்கணும். If you can't practice, it's just going to be a theory in a piece of paper. நீங்கள் அதை பழக்க வைக்கல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு தியரி பேப்பரில் எழுதின ஒரு காற்று போல ஒரு விஷயமா மாறிடும். ஜெசு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார்ல, பேப்பரில் போடுங்க, பேப்பரில் எழுதி பாருங்கன்னு சொன்னார். ஸோ அது பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு ஞாபகம் வெள்ளையாக இருக்கவே பொய் சொல்ல மாட்டான்னு சொல்லுவாங்க. பேப்பர் பொய் சொல்லாது. Jesus was saying when he was preaching, he said, write it down on a paper, And there is a famous proverb that says, white, anything white they won't lie. Like the paper is also white, it won't lie. So write it on a paper. If you can't win a war in paper, forget about winning it and practice. உங்கள் பிரச்சனையை பேப்பரில் எழுதி முடிக்க முடியலன்னா நீங்கள் அதை நடைமுறைக்கு கொண்டு சரி பண்ண முடியுன்றத மறந்துடுங்க. Besides doing my work, I used to consult for few businesses. நான் என்னுடைய வேலை மாத்திரமில்லை, நான் சில பிஸ்னஸ்க்கு கன்சல்டண்ட்டாகவும் நான் வேலை செய்கிறேன். So whenever I sit for a consultation, they say, okay, I have everything in my mind, I will come with my mind. கன்சல்ட் பண்ணும்போது சொல்லுவாங்க, எல்லாம் என் மனசில் அப்படி இங்கே உள்ள அப்படி செதுக்கி வச்சிருக்கேன்னு சொல்லுவாங்க. I say put that in paper first. செதுக்குனதெல்லாம் பேப்பரில் முதல்ல எழுதுங்கன்னு சொல்லிடுவேன். நீங்கள் கல்லில் செதுக்குனதெல்லாம் போதும், பேப்பரில் எழுதுங்க நீங்கள் முதல்ல. So but when they put it in paper, whatever they have spoken contradicts what is there in the paper. அவங்க பேப்பரில் எழுதும்போது அவங்க சொன்னதுக்கும் எழுதுனதுக்கும் ரொம்ப முரண்பாடாக இருக்கும். Only 10% hardly matches. 10% தான் மேட்சே பண்ண முடியும். Because they had an impression that all these are risk free. இது அவங்க மனசில் என்ன இருக்குன்னா இதெல்லாம் பெரிய ரிஸ்க் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனசில் அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. But when they write it on paper, they themselves realize that this is full of risk. பேப்பர் எழுதும்போது தெரியும், ஆகா இங்கே காற்று போகுதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். When few people start writing those things on the paper, சில பேர் பேப்பரில் எழுத ஆரம்பித்த உடனே they give up. அவங்க எப்பா சாமி போதும்டான்னு விட்டுருவாங்க. Because they are not able to see what they are trying to achieve in paper. ஏன்னா அவங்க என்ன சாதிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதை பேப்பரில் எழுதும்போது அவங்களால பார்க்க முடியறதில்ல. பக்கத்தில் இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, வெள்ளையாக இருக்கும் போய் சொல்ல மாட்டான். People வரணும். So you will have to make sure that you put things in paper, in writing. அதனால பேப்பரில் எழுதுறது ஒரு அத்தியாவசியமான காரியம்ன்றது உங்கள் மனசில் ஏற்றிக்கோங்க. Bible talks about savings and investments. பைபிள் சேமிக்கிறது குறித்தும் பேசுது, முதலீடு செய்கிறது குறித்தும் பேசுது. But more often Bible talks about, when Jesus talks, he talks more on investment side than on saving side. ஆனால் இயேசு பேசும்போது முக்கியமாக முதலீடு செய்வதை பற்றி ரொம்ப பேசுகிறாரு, சேவிங்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பேசியிருக்காரு. வேலை செய்யாதவன் சாப்பிடாமல் இருக்க கடவன்னு யார் சொன்னது? பால் எழுதினார். ஆனால் ஜீசஸ் சொல்லும்போது காசுக்காரர் இடத்துலையாவது உன் பணத்தை புதைச்சி வச்சவன் என்னன்னு தான் சொன்னார். At least, when Jesus was saying, he said,
அட்லீஸ்ட் கிவ் யுவர் மணி டு a lender. Bank. So Jesus was talking about making your money grow. ஆண்டவர் வந்து உங்கள் பணத்தை எப்படி பெருக்க முடியுன்றதை குறித்து சொல்லிட்டு இருந்தார். So you will have to have a heart of making your money grow rather than putting it in the bank and saving it. ஸோ பணத்தை எப்படி வளர வைக்க முடியும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் இருக்கணும். பணத்தை எப்படி சேமித்து பேங்க்கில் வைக்கிறது அப்படின்ற எண்ணத்தை முதல்ல மாற்றணும். I am not against completely putting everything to investment. எல்லாத்தையும் தூக்கி முதலீடு செஞ்சிருங்க அப்படின்னு நான் சொல்லலை. So stay till the end of this course to understand what I am saying. ஸோ இந்த கோர்ஸ் முடியாத வரைக்கும் பொறுமையாக காத்திருந்து நாங்கள் என்ன சொல்கிறோன்றதை நீங்கள் தெளிவாக கேட்டுக்கோங்க. Okay. So why should you steward finances diligently? ஏன் பொருளாதாரத்தை வந்து நம்ம ஜாக்கிரதையாக கையாளணும்? Luke 16:11 says, if you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with true riches of heaven? லூக்கா 16:11 சொல்லுது, அநீதியான உலக பொருளை உங்களுக்கு சரியாக கையாளத்துனா மெய்யான பொருளை வந்து நீங்கள் எப்படி கையாளுவீங்க? So for God to test you with true riches, He is giving you money. உங்களுக்கு உண்மையான மெய்ப்பொருளை பற்றி ஆண்டு உங்களுக்கு கையாள கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அநீதியான உலக பொருளை கொடுத்து உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறாரு. என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிட்டோம்னா உள்ள போக முடியாது. if you fail this entrance exam you can't even go inside. So you don't qualify to handle true riches. அதனால நம்மளால உண்மையான மெய்ப்பொருளை வந்து கையாள முடியாது. So better be ready to handle it by stewarding your finances diligently. ஸோ அது அந்த ஒரு காரணத்துக்காக பொருளாதாரத்தை எப்படி ஜாக்கிரதையாக கையாளணுன்ற நிலைமைக்கு நம்ம வரணும். ஜாக்கிரதை உள்ளவன் கை ஆளுகை செய்யும். He who is diligent, he will rule. So diligence makes wealth, makes rich. God wants you to be rich. தேவன் நீங்கள் செழிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். And you can be rich by being diligent. நீங்கள் ஜாக்கிரதை உள்ளவங்களா அதை இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக செழிக்க முடியும். So a good thing or a bad thing about money is it's a good slave and a brutal master. Good slave என்ன? Brutal master. பணத்தை குறித்து நல்ல விஷயம் கெட்ட விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வேலைக்காரன் ஆனால் கொடுமையான ஆட்சிக்காரன். If you let it rule over you, உங்களை ஆட்சி செய்ய விட்டீங்கன்னா you'll be in trouble forever. நீங்கள் வாழ்நாள் முழுசும் பிரச்சனையிலே தான் இருப்பீங்க. You need to master it. நீங்கள் அதை ஆளணும். One of my relative was talking about pit bull. என்னுடைய உறவினர் ஒரு பிட்புல் பற்றி பேசிட்டு இருந்தார். That is a very aggressive dog. அது வந்து ஒரு முரட்டு நாய். அது நாயிலே நான் சேர்க்க மாட்டேன். அது பார்க்க சிங்கம் மாதிரி தான் இருக்கு எனக்கு. I won't even bring it under the dog category because it looks like a lion. And what he was telling me is this needs to be tamed from the very beginning. அவர் சொன்னார் முதல்ல இருந்தே இதை வந்து சரியா பழக்க வைக்கணும். And it doesn't allow multiple people to tame it. நிறைய பேரை வந்து அதை பழக்க வைக்க விடாது. It just obeys one or two masters at ஒருத்தர் அல்லது ரெண்டு பேர் தான் அது கையாள விடும். And the moment those masters die, அதை கையாளுறவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா the best thing to do is அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய அடுத்த நல்ல விஷயம் என்னன்னா to kill the dog. நாயை கொன்றணும். And if you don't do it, it is going to kill you. அதை கொல்லலைன்னா நாய் உங்களை கொன்றும். And the way they tame the dog is they put their leg over its head. அதை எப்படி அந்த நாயை கையாளுவாங்கன்னா கழுத்தில் காலை வச்சு மிதிப்பாங்க. They keep it for an hour or something like that every day. ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே அந்த நாயோட கழுத்தில் காலை வச்சிருப்பாங்க. That is how it submits. அப்போ தான் அது வந்து நம்ம தனக்கு அடிபணியும். Only then it will think that okay, he is my master and I can't do anything beyond him. அப்போ தான் அது வந்து இதுதான் என்னுடைய எஜமான், இவரை தாண்டி நான் எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு அறிவு வரும். When you don't direct money, மணியை பணத்தை நீங்க சரியான விதத்தில் வழி நடத்தலைன்னா it will direct you. அது உங்களை வழி நடத்தி கொண்டு போயிடும். And it will direct you to every shit. அப்புறம் நீங்க எங்கெல்லாம் தகாத இடத்துக்கு போகிறீங்களோ அதே போகக்கூடாத இடத்துக்கு உங்களை வழி நடத்தி போய் விட்டுரும். The enemy of the best is not worst. பெஸ்ட் அப்படின்றவுடைய எதிர்மறை வந்து worst கிடையாது. enemy worst கிடையாது. எதிரி. The enemy of best is just fine. பெஸ்ட்ன்றதோட எதிரி வந்து worst கிடையாது. அதோட எதிரி வந்து ஓகே எல்லாம் பரவாயில்லை போயிட்டு இருக்கு. பரவாயில்லாம போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தான் எதிரி. So if you think you are somewhere okay in handling money, then you are not in the right place. நம்ம ஓரளவு கையாளுறோம், பணத்தை நல்லா கையாளுறோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இல்லைங்க, நீங்க ஒரு தவறான இடத்துல இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். இல்லை ஓரளவுக்கு நல்லா இல்லை, பரவாயில்லாம போயிட்டு இருக்கு
அப்படி தட்டு மாதிரி போயிட்டேன் பிரதர் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கேவலமான இடத்துல தான் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே. ஸோ இன் மை ஒப்பீனியன், ஆல்ரெடி Pastor Jesu has already dealt this. Money is our heart's amplifier. பணம் நம்ம இருதயத்தில் என்ன இருக்குன்றதை வெட்ட வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்து காமிக்குது. It just amplifies everything that is there in our heart. இருதயத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத வெளிச்சம் போட்டு காமிக்கிறது பணம் ஒரு பெரிய விஷயம். So if you have debt of 1 crore when you have 1 lakh in your pocket, உங்கள் கையில் 1 லட்சம் இருக்குது ஆனால் 1 கோடி கடன் இருக்கும்னா, if you have 10 lakh in your pocket you will become 100 crore debtor. உங்கள் கையில் 10 லட்சம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து 100 கோடி கடன் உள்ளவங்களாக மாறிடுவீங்க. எப்பயுமே கடன்காரன்ட்ட காசு போச்சுன்னா அடுத்து எப்படி கடன் வாங்குறதுன்னு தான் பார்ப்பானே, அந்த காசை வச்சு கடன் வாங்குறது எப்படின்னு பார்ப்பானே ஒழிய கடன் அடைக்க பார்க்க மாட்டான். You know, if there is a debtor, he will see how to receive more debt, and you know, he will never think of repaying the debt. So it always amplifies your heart. அது உங்க இருதயத்தினுடைய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் வெளியே கொண்டு வந்து காமிக்கும். So what needs to change to get you out of your financial mess? உங்க பொருளாதாரத்தில் இருக்கிற அந்த குழப்படியிலிருந்து எது மாறணும்? பக்கத்தில் இருக்கணும் பார்த்து கேளுங்க, எது மாறணும்? நீங்கள் பொருளாதார குழப்படியிலேருந்து, நீங்கள் பண்ணி வச்சிருக்க குழப்படியிலேருந்து நீங்கள் வெளியே வரைக்கும் எது மாறணும் கேளுங்க. என்னைய பார்க்குறீங்க? Ask the person next to you, what is the thing that needs to change in your financial mess? பக்கத்தில் இருக்கணும் பார்த்து கேளுங்க. பக்கத்தில் இருக்கணும் பதில் சொல்லுங்கள். உங்கள் சம்பளம் கூடணுமா, செலவு குறையணுமா, உங்களுடைய சேவிங்ஸை நீங்கள் கூட்டணுமா, ஏதாவது விற்று கடன் அடைக்கணுமா, வேலை மாறணுமா, பிஸ்னஸை மாற்றணுமா, வாஸ்து சரியில்லைன்னு வீட்டை மாற்றணுமா? Should you increase your income? Should you reduce your expenses? என் வீட்டில் ஒருத்தர் இருக்கேன், அவன் தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்றீங்களா? Should you increase your savings? Should you sell all your assets and close your debts? Or should you change your business, or you should change your job? Or you're saying, you know, this guy is the problem. If I kill him, everything will be okay. If you're thinking like that, or any other reason, random reason that you can fill it with. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள், இந்த மூஞ்சி தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள். வேறால உங்களுக்கு நேரம் நீட்டிட்டு சொல்லுங்க, இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுங்க. யாரா ப்ராப்ளம்? நான் தான் அப்படின்னு. I am the problem. You will have to change. நீங்க தான் மாறணும். When you change, நீங்க மாறும்போது rest everything can change quickly. எல்லாம் ஈஸியா மாற முடியும். Philosopher Pogo said, போகோன்னு ஒரு philosopher இருந்தாரு. We have met the enemy and he is us. அவர் நம்ம எதிரியை சந்திச்சிட்டோம், அந்த எதிரியே நம்ம தான் சொன்னார். I have heard pastor say a couple of times, nobody can become dangerous to your life than you. உங்க வாழ்க்கைக்கு உங்களை விட பெருசா ஆபத்து கொடுக்கக்கூடிய ஆளு வேற யாரும் இல்லை, நீங்க மட்டும்தான். If one can change your life, it is you. உங்க வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய ஒரே ஆள் யாருன்னா நீங்க மட்டும்தான். Because God's will is for you to be in good shape. ஏன்னா ஆண்டவர் நீங்க நல்ல நிலைமையில இருக்கணும்னு சொல்லி விரும்புறாரு. So it is you who will have to change. அதனால நீங்க தான் மாறணும், அதை மனசுல வச்சுக்கோங்க. Ignorance is not lack of intelligence. அறியாமைன்றது வந்து அறிவு பத்தல அப்படின்றது கிடையாது. இருப்பதல்ல. It is lack of know how. எப்படி செய்யணும்னு தெரியாம இருக்கிறது தான். ஸோ நீங்கள் பெருசாக தப்பு பண்ணிட்டா தான் நினைக்காதீங்க. Don't think you made a big mistake. It's a mistake, but you can always amend it. இன்னும் அது தப்பு தான், அதை சரி செய்யக்கூடிய நிலைமையில இருக்குன்றதை முதல்ல நம்புங்க. So only when you believe that it is a solvable problem, you will try to find solutions. இந்த பிரச்சனையை சரி செய்ய முடியும் அப்படின்னு நீங்க முதல்ல நம்பினாதான் அதுக்கு தீர்வுகளை நீங்க கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. But then the first thing that you will have to know is there is a problem. ஆனா அதுக்கு முதன்மையான காரியம் ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியணும். And you will have to know what the problem is. அதுக்கப்புறம் என்ன பிரச்சனைன்றது உங்களுக்கு தெரியணும். And the first problem is you. முதல் பிரச்சனை நான் தான். When you realize that, அதை நீங்க உணர்ந்து கொள்ளும்போது, when you consciously sit and work on it, நீங்க உட்கார்ந்து அதில் வேலை செய்ய ஆரம்பிப்பீங்க. நான் தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறது சொல்லலை. நான் தான் ப்ராப்ளம், என்ன மாற்றணும் அப்படின்றதுல you will have to consciously put your efforts. I am not telling put a banner around saying I am the problem. I am saying, understand that you are the problem and try to make amends with what the problem is. So most of us are so immature that we are unwilling to delay our pleasure.
நம்ம நிறைய பேர் வந்து முதிர்ச்சியற்றவர்களாக இருக்கிறோம். எப்படின்னா நமக்கு இன்பம் கொடுக்கறத தாமதிக்காமல் உடனே செய்யணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம். பக்கத்தில் வீட்டில் இருக்க கார் வாங்கிட்டானா, or the guy next to me, he has bought a car, உடனே நம்மளும் அடுத்த ஒரு கார் வாங்கிடுவோம். so immediately I have to buy a car. அதுதான் நமக்கு இன்பம் கொடுக்குது அப்படின்னு நினச்சி அதுக்காக வெயிட் பண்ணுறது இல்லை, அதுக்காக நம்மளுடைய ஃபினான்சஸ் ரெடியாக இருக்கான்னு பார்க்குறது இல்லை. வி ஜஸ்ட் கோ அவுட், buy a car. So we don't think if it's pleasurable, is it something that I can manage in my finance, do I have finance for it? We immediately go and do a stupid decision and make. ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறைய அண்ணங்க இருக்காங்க, ஃபோன் பண்ணி கேட்டு லோன் கொடுக்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. Because there are so many people, good willing people who are willing to give loan for us in our terms. லோன் கொடுத்துட்டானா ஓகே, அடுத்த நிமிஷம் கார் கடையில் போய் காரை புக் பண்ணி அதை டெலிவரி எடுத்துகிட்டு வரதான் நம்ம வேலையாக இருக்கும். The moment he gives loan, the next thing that we know to do is to book the car, bring it to our house, enjoy with it. சில சமயம் கார் வாங்குறது நம்முடைய தேவையாக இருக்கலாம். At a particular point of time, having a car might be your need. But buying a suitable car for your finances is the most appropriate thing to do. ஆனால் உங்கள் பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்ற ஒரு காரை வாங்குறது அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. எனக்கு கார் BMW கார் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி நான் போய் BMW கார் வாங்குறேன்னா, இல்லாட்டி BMW கார் வாங்குறதுக்கு எனக்கு பொருளாதாரம் இருக்கிறனால நான் BMW கார் வாங்குறேனான்றது ரொம்ப முக்கியம். I like driving a BMW car, therefore I am buying it is very different from do I have finances to buy a BMW car, therefore I am buying a BMW car. Makes a huge lot of difference. And when I have the finances to buy a BMW car, am I going to buy a brand new BMW car or a 4-year-old BMW car matters a lot. எனக்கு அந்த BMW கார் வாங்கணுன்றப்போ அதுக்கு பணம் இருக்கும் போதும் நான் புது காராக வாங்குறேன்னா அல்லது பயன்படுத்தின ஒரு காரை நான் வாங்கி பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்ற தீர்மானம் எடுக்கிறதும் அதுக்கு வித்தியாசப்படுத்தி காமிக்க முடியும். So if you go and lock your 20 lakh that you have in your hand to buy a Innova, you better go and buy a 4-year-old Innova for 12 lakhs. 20 லட்சத்தை கொடுத்து மொத்தமாக ஒரு புது இனோவா வாங்கி லாக் ஆகிறதுக்கு பதில் 20 லட்சத்தில் வந்து 12 லட்சத்தை கொடுத்து 4 வருஷம் ஓடின ஒரு இனோவா வாங்கி பயன்படுத்துங்க. Penny saved is a penny gained. அதாவது சேர்த்து வச்ச ஒவ்வொரு காசும் நமக்கு பின்னாட்களில் பயனளிக்கக்கூடிய காசாக இருக்கும். சேர்த்து வச்ச ஒவ்வொரு காசும் நம்ம வருமானமாய் மாற்றப்பட்ட காசு, நம்ம சம்பாதித்த காசு. ஸோ we need to be very clear with how we are going to approach every problem and how we are going to find solutions. ஒவ்வொரு பிரச்சனையும் நம்ம எப்படி எதிர்நோக்கிறோம், அதுக்கு எப்படி தீர்வு காண போகிறோன்றதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். I am not against enjoyment of money. பணத்தை வச்சு நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நான் எதிராளி அல்ல. But if you spend what you don't have, ஆனால் இல்லாத காசை செலவு பண்ணிங்கன்னா it is completely against how we are planning to go forward. நம்ம எப்படி முன்னேறி செல்லணுன்றதுக்கு அது முற்றிலும் எதிர்பட்ட ஒரு விஷயமா இருக்குது. So few of us use credit cards. நிறைய பேர் நம்ம கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுறோம். Assuming okay, next month I will get my salary on time. அடுத்த வாரம் எனக்கு சம்பளம் வந்துடும். The first thing that I will do is take my salary and pay my credit card bill. மொதல் வேலையாக எடுத்து என் கிரெடிட் கார்டை கட்டி முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலை பார்ப்போம்னு சொல்லி நம்ம யோசிப்போம். But why is credit card being issued so cheaply for every one of us? ஆனால் ஏன் ரொம்ப இலவசமாக கிரெடிட் கார்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா? Statistics says சொல்லுது 60% of the people who buy credit card fall into debt trap. அந்த கிரெடிட் கார்டு வாங்குற 60% மக்கள் வந்து கடன் அப்படின்ற ஒரு வலைக்குள்ள மாட்டிக்கிறாங்க. So this is how the insurance business also works. இதே மாதிரி தான் வந்து இந்த காப்பீடு திட்டங்களும் வேலை செய்யுது. Why would he give you an insurance? எதுக்கு உங்களுக்கு காப்பீடு திட்டம் கொடுக்குறாங்க? நீங்கள் சாவ மாட்டேன்னு நினைக்கிறீங்களோ இல்லையோ, அவன் நீங்கள் சாவ மாட்டேன்னு நல்லா நினைக்கிறான். You are believing, even if you don't believe that you will not die, he believes you will not die. So that is the reason why they are giving insurance at a very cheap premium. That's why அதனால தான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு முன் தொகையில் வந்து உங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. So that's the same logic that applies here. Credit card when they issue, they expect you to fall into trap. கடன் உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் கார்டு கொடுக்கும்போது நீங்கள் எப்படியாவது கடனில் விழுந்துடணும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் உங்களுக்கு கிரெடிட் கார்டே கொடுக்குறாங்க. நான் எப்படியாப்பட்டவன், காலை வச்சதும் வைக்காததுமா எடுத்துகிட்டு ஓடிடுவேன்ல அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. You might think, I won't even give my leg there, I'll just run and escape. But you might be on the receiving end. ஆனால் நீங்கள் மாற்றுறதுக்கு ரொம்ப தூரத்தில் இல்லைன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். And few of people whom I discuss, they say that they earn points using credit cards. சில பேர் வந்து ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாங்க, அதில் வந்து பாயிண்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க கிரெடிட் கார்டில்.
I also use credit cards. நானும் கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். But I don't use it for the sake of points. நான் பாயிண்ட்ஸ்ன்றதுக்காக நான் யூஸ் பண்றது கிடையாது. I cannot make some payments using debit cards. என்னால சில பேமெண்ட் டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ண முடியாதுன்ற காரணத்தினால So that's why I use credit cards. அதனால தான் கிரெடிட் கார்டு கொடுத்தேன். Did you get it? So few people say that they get points using credit cards. சில பேர் கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணா எனக்கு பாயிண்ட் கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. But I have met and communicated with multiple millionaires. நான் நிறைய மில்லியனர்ஸ் பார்த்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன். I've asked this certain question with them. ஒரு குறிப்பிட்ட கேள்வி அவங்கள பார்த்து நான் கேட்டிருக்கிறேன். Have you ever used credit cards for points? நீங்க கிரெடிட் கார்ட்ஸை பாயிண்ட்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களான்னு கேட்டிருக்கேன். They say I haven't. அவங்க இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. I am yet to see a millionaire who become a millionaire by getting this credit card points. நான் இந்த கிரெடிட் கார்டு பாயிண்ட்ஸை வச்சு நான் மில்லியனர் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தரை விட நான் பார்த்தது கிடையாது. So I don't think you will also qualify for it. அதனால நீங்களும் அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ல ஃபெயில் ஆடுவீங்கன்றத நான் ஆணித்தரமா நம்புறேன். So it's the way in which we need to manage our finances. நம்ம எப்படி பொருளாதாரத்தை கையாளணும்ன்றது is to de-risk the high risk elements. எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கோ அதை எந்த அளவுக்கு கம்மி பண்ண முடியுன்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துட்டு and invest and grow money. அதுக்கப்புறம் முதலீடு செஞ்சு வளர்ச்சி பாதைக்கு நேராக போகணும். So using a credit card you are exposing yourself to risk for which you do not have money at that point in time. கிரெடிட் கார்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஹை ரிஸ்கில் நீங்கள் உங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறீங்க. இல்லாத பணத்துக்கு ஏதோ ஒன்று இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சி செலவு பண்ணுறீங்கன்றதை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். So it is not about how much you earn. எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறீங்கன்றது முக்கியம் இல்லை. It is about how much you are able to save or avoid expenditure for that particular month. எவ்வளவு செலவை அந்த மாதத்துக்கு கம்மி பண்ண முடியும், அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு நம்மளால் அதை சேவ் பண்ண முடியுன்றது தான் குறிக்கோள். So can I have this slide? Yeah. So there are three guys, John, James and Peter. 3 பேர் இருக்கிறாங்க, ஜான், ஜேம்ஸ், பீட்டர். நம்ம சர்ச்சில் பேசுகிறதுனால ஜான், ஜேம்ஸ், பீட்டர்னு போட்டிருக்கேன், ஸ்பிரிச்சுவலாக இருக்கணும்னு. ஆவிக்குரிய வட்டாரத்தில் பேசுகிறதுனால we are using this name, spiritual names. மாரிமுத்து புளிமுத்துலாம் போட முடியாதுல்ல. ஓகே. So John earns 2,20,000 a month. ஜான் 2,20,000 மாதம் சம்பாதிக்கிறாரு. James is earning 70,000 a month. ஜேம்ஸ் 70,000 சம்பாதிக்கிறாரு. Peter is earning 3,15,000 a month. பீட்டர் 3,15,000 மாச சம்பளம் இதெல்லாமே. So who do you think is doing a better job here? இதுல யாரு பொருளாதாரத்தை நல்லா கையாளுறாருன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? இல்ல, யார் நல்லா சம்பாதிக்கிறான்னு நினைக்கிறீங்க? யார் நல்லா சம்பாதிக்கிறான்னு நினைக்கிறீங்க? யார் வசதியா இருக்கா? பீட்டர். ஆனா பீட்டர் வாங்குற சம்பளத்துல எவ்வளவுதான் அவர் மிச்சப்படுத்த முடியுது? 15,000 தான். Peter is able to save only 15,000 in his salary. So because he has a high cost of living. ஏன்னா அவருக்கு அவருடைய வாழ்க்கை முறை ரொம்ப பெரிய வாழ்க்கை முறையா இருக்குது. 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு இஎம்ஐ வீடு கட்டிட்டு இருக்காரு, வீட்டுக்கு இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருக்காரு. He is spending 1 lakh for an EMI for his house. 1.5 லட்சம் ரூபாய் காருக்கு இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருக்காரு. 1.5 lakhs he is spending as an EMI for his car. And at the end he is able to save only 15,000 a month. அப்புறம் மாசத்துல 15,000 தான் சேவ் பண்ண முடியுது அவங்களால. James is driving a TVS XL50. ஜேம்ஸ் ஒரு TVS XL வண்டி ஓட்டுறாரு. He is earning just 70,000 a month. மாசத்துக்கு 70,000 தான் சம்பாதிக்கிறாரு. But he is able to save 30,000. ஆனா 30,000 மாசம் சேமிக்கிறாரு. And you can see John as well is not saving big. ஜான் பாத்தீங்கன்னா அவரும் பெருசா எதுவும் சேமிக்கல. And all these guys have almost equal savings, somewhere plus or minus 10,000-15,000. அங்கங்க எண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 10,000 15,000க்குள்ள ஒரு 10,000 இருந்து 5,000 10,000 அதுக்குள்ள தான் அவங்களுடைய வித்தியாசமே இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும். But their yearly savings seems to be a bit varied. ஆனா ஒரு வருஷத்துக்கு அவங்க சேமிச்சாங்கன்னா அவங்களுடைய சேமிப்புடைய நிலைமையை பாருங்க. The numbers are bit far apart from each other. அவங்களுடைய நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரமா இருக்குது. But when you grow that money with 12% CAGR, rate of interest, 12% இன்ட்ரெஸ்ட்ல அதை அவங்க 10 வருஷமா சேமிச்சாங்கன்னா James is able to save double the amount of Peter. பீட்டரை விட 2 மடங்கு ஜேம்ஸ் சேமிக்க முடியுது. So it is not about how much you earn, it is about how much you are able to spend and keep it away from spending.
எவ்வளோக்கு எவ்வளோ செலவை கம்மி பண்ணிவிட்டு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பணத்தை சேமிக்க முடியும் அப்படின்றதுல தான் இந்த வித்தியாசமே இருக்குது. So do not think that, okay, this is for very high net worth individuals who are earning big. Don't think that way. நிறைய சம்பாதிக்கிறவங்க பாட்டு தான் அந்த பட்டியலில் உள்ளவங்க தான் அதில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. Even 1,000 rupees that you save every month matters. ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் 1000 ரூபா சேமிச்சா கூட அதற்கும் பலன் உண்டு. If you can reduce your expenditure by 1,000 rupees, உங்கள் செலவை ஒரு 1000 ரூபா கம்மி பண்ணிட்டு it will have a high implication on your future money that you will have in your hand. காசை சேமிச்சிங்கன்னா நீங்கள் பின்னாட்களில் நிறைய பலன் அடைய முடியும். When I say savings, I am trying to say you are not spending it. சேவிங்ஸ் சேமிப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது பணத்தை செலவு பண்ணாதீங்க அப்படின்னு அந்த பதத்துக்கு சொல்கிறேன். பேங்க்ல போட்டு வைக்கிறது அந்த அர்த்தத்தில் சொல்லலை. I am not telling put it inside the bank and you are not spending it, but you are keeping it for investment or for other purposes. You are separating it from your expense category and keeping it aside. That's what I am meaning it. So this is a pictorial representation, bar chart. இதை ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டு காமிச்சிருக்கிறோம். So 2.2 lakhs, 20,000 doesn't look big on the pictorial representation, but then you see how much he is able to save over a period of time. 2,20,000 சம்பளம் வாங்குறாரு, 20,000 சேவ் பண்ணுறாரு, வருஷத்துக்கு 2,40,000 சேவ் பண்ணுறாரு. அதை 10 வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபில் எப்படி காண்பிக்குதுன்றதை பாருங்கள். அவர் சேர்த்தது ஆக்சுவலாக சேர்த்தது 24 லட்சம் தான் 10 வருஷத்தில். The total money that he has saved is 24 lakhs only in 10 years. Yeah, but then when it is allowed to be invested in a place where you can get 12% return, ஆனால் 12% வட்டி போட்டு இது பண்ணுற இடத்துல அவங்க முதலீடு செய்யும்போது he gets it 1.87 times. அதை விட 1.87 times அவருக்கு காசு அதிகமாக கிடைக்குது. So same with ஜேம்ஸுக்கும் அதே தான். அந்த அதில் 30,000ன்றது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு சின்னதாக தெரியலாம், ஆனால் அது 10 வருஷமாக சேர்த்த பிறகு என்ன ஆகுதுன்றதை பாருங்கள். 70,000 salary, 30,000 might look very small, but over a period of 10 years you are seeing how much it has increased and grown. So it is about taking baby steps. இது சின்ன படியாக எடுத்து வச்சு முன்னேறது, அதுதான் சொல்கிறாங்க. Key is consistency. இதில் முக்கியமான விஷயம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கன்சிஸ்டண்டாக கேப் விடாமல் செய்கிறோன்றது தான். With anything, எந்த விஷயமா இருந்தாலும் சரி, if you can do it with discipline, ஒரு ஒழுங்கோட நம்ம செஞ்சோம்னா and consistently doing it the same way, திருப்பி செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா, again and again and again and again, திருப்பி அதை செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா, you will be able to see tremendous growth. நம்ம அபரித வளர்ச்சியை பார்க்க முடியும். Warren Buffett என்ற he used to say a quote. அவர் ஒரு காரியத்தை சொல்வாரு, if you buy things that you don't need, உங்களுக்கு தேவையில்லாத காரியத்தை நீங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னா, soon you will end up selling things that you need. தேவையுள்ள காரியத்தை நீங்க வெகு விரைவில் விற்க நேரிடும். So you shouldn't buy things that you don't need. தேவையில்லாத காரியத்தை முதல்ல வாங்காத நிறுத்திடுங்க. I was a guy who used to buy things that I don't need. நான் தேவையில்லாத காரியத்தை வாங்குற ஒரு நபரா நான் இருந்தேன். I used to buy things, when I was 100 kg weight, I used to buy things that fits 90 kg guy, and I say, okay, when I grow thin, I'll use this. நான் 100 kg இருக்கும்போது 90 kg நான் வருவேன்ல, அப்போ நான் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளை இப்போயே வாங்கி வச்சிருப்பேன். And my closet will be full of things that I haven't used it for even once. நான் என்னுடைய கபோர்ட்லாம் திறந்து பார்த்தேன்னா ஒரு தடவை கூட பயன்படுத்தாத காரியங்கள்லாம் உள்ள இருக்கும். All of a sudden one day I come home, I see Dharni has taken all these and given it to my friend. ஒரு தடவை நான் பார்த்தேன், என் மனைவி பார்த்தாங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்து என் நண்பர்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. And I say, I'm going to reduce my weight next month and you are doing like this. அடுத்த மாதம் நான் 10 கிலோ குறைஞ்சிருவேன்னு சொன்னேன், நீ அதுக்குள்ள எடுத்து கொடுத்தேன்னு சொல்லி கேட்டேன். நீ தின்னா குறை, அப்புறம் பார்க்கலாம். First reduce your eating, then let's see. That's what she said. So it is about buying things that we really need. நமக்கு தேவையுள்ள காரியங்களை மாத்திரம் வாங்குவது தான். When we have credit card, this is exponentially amplified. நம்மகிட்ட கிரெடிட் கார்டு இருந்துச்சுன்னா இந்த காரியம் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்க முடியும். Sometimes we buy for the sake of getting points. பாயிண்ட்ஸ் வாங்குறதுக்குனே சில நம்ம போய் கிரெடிட் கார்டை தேய்ச்சிக்கிட்டு இருப்போம்.
Have you seen, if you go to Max, they'll say, sir, another 150 rupees if you buy, they will give you 100 rupees coupon. நீங்கள் இன்னொரு 150 ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணினா ஒரு 100 ரூபா கூப்பன் தருவாங்கன்னு சொல்லி மேக்ஸில் சொல்லுவாங்க. கரெக்டு தானே, அவன் சொல்கிற கரெக்டு தானே. 50 ரூபாய்க்கு நமக்கு ஒரு பொருள் கிடைக்குதே. We are thinking, oh, 150 rupees we are getting a thing anyway. That's how we are trapped. And we get trapped inside it. சார் இன்னொரு 1000 ரூபாய்க்கு 3000 ரூபாய்க்கு சூட் கேஸ் தருவாங்க சார் அப்படின்னா. If you buy for another 1000 rupees, you will get a 3000 rupees worth suitcase. எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்கேன்னு யோசிக்கிறீங்களா? So these are all traps that they put in. இதெல்லாம் உங்களுக்கு வைக்கிற கண்ணி வெடிகள். But you have to buy what you need. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் வாங்குங்க. You need to be sure and you need to be convinced that you are buying what you need. அதுக்கப்புறம் இதுதான் நான் வாங்கணும்னு வந்தேன், இதை தான் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்ற நம்பிக்கையோட நீங்க போகணும். Before a year I don't respect money. ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் காசை ரொம்ப மதிக்கிற ஆள் கிடையாது. I just came back from UAE. I was living in UAE and I came back from UAE. நான் UAE-ல வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன். அப்புறம் அங்கேருந்து நான் இங்கே கிளம்பி வந்துட்டேன். When I came back, it was like God's economy. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்தோடனே எல்லாம் சகலமும் ஆண்டவர் பார்த்துக்குள்ள வர நம்பிக்கை இருந்துச்சு. No, when I say God's economy, there if you see everything, it is like 40 dirhams. 40 dirhams is today's equivalent of 840 rupees. நான் அங்கே பார்க்கும்போது எல்லாமே குறைஞ்ச விலையே 40 திரம் இருக்கும். 40 திரம்னா 840 ரூபா நம்ம காலகட்டம் நம்ம. But when I come here and I see 20 rupees, okay. இங்கே வந்து பார்த்தா எல்லாம் 20 ரூபான்னு இருக்கு. Because I was living in that economy. நான் அந்த எக்கானமியில் வாழ்ந்துட்டு இருந்தனால இதை பார்க்கும்போது ரொம்ப சப்பையா இருக்கு. So when I came, இங்கே வந்த உடனே somebody asked for help. எனக்கு யாராவது உதவி செய்யணும்னு கேட்பாங்க. So the moment somebody asked for help there, I used to give a 100 dirham note. நான் அங்கே யாராவது ஹெல்ப் கேட்டாங்கன்னா 100 திரம் எடுத்து கொடுப்பேன். So here when I came, 100 dirham note. So 2200. Okay, I give 2000. கணக்கு போட்டேன். 2200 ரூபா வந்துச்சு. 2000 ரூபா கொடுத்துருவோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். And if somebody says I don't have a job or I'm struggling to make money, ஒருத்தர் வந்து எனக்கு வேலையே இல்லை எனக்கு காசு சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, I didn't understand their problem. அந்த பிரச்சனை எனக்கு தெரியவே தெரியாது. I think they are lazy. நான் வந்து அவங்க சோம்பேறியா இருக்காங்கன்னு நினைப்பேன். So but then it took time for me to understand the Indian culture and how it works in terms of people struggling to make money. அப்புறம் இந்திய கலாச்சாரத்தை பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன். எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். Only when I struggle to make money. ஏன்னா எப்போ நான் காசு சம்பாதிக்கிறது கஷ்டப்பட்டனோ அப்போ தான் எனக்கு அறிவு வந்துச்சு. So whenever we go through converging path, ஒரு நெருக்கமான பாதை வழியாக நம்ம போகும்போது தான், that is when we think what all we shouldn't have done. அப்போ தான் நம்ம இதெல்லாம் சரியாக செஞ்சுக்கணும், இதெல்லாம் செஞ்சிருக்க கூடாதுன்ற நம்ம ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கே நம்ம வர்றோம். It is good that we are supposed to be generous. நம்ம தாராள மனசுங்களா இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் தான். But then throwing it away is something that is not called for. அது என்ன கொடுக்குறோம், எதுக்கு கொடுக்குறோம், எப்படி கொடுக்குறோன்றதை வந்து நம்ம பார்த்து கொடுக்கணும். You shouldn't just throw it away. சும்மா அப்படி எடுத்தோம் கொடுத்தோம்னு சொல்லி கொடுத்துடக்கூடாது, எரியக்கூடாது. So it is not about how big you earn, it is about how low you expend matters. நீங்கள் எவ்வளோ நிறையா சம்பாதிக்கிறீங்கன்றது மேட்டர் இல்லை, எவ்வளோ குறைவாக செலவு பண்ணுறீங்கன்றது தான் மேட்டர். If you consistently keep out, if you spend more than your income, you will be in serious debt or you are already in serious debt. நீங்கள் உங்கள் சம்பளத்தை காட்டிலும் அதிகமாக செலவு பண்ணிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த நேரத்தில் கடனில் மாட்டிட்டு இருப்பீங்க. இல்லாட்டி கொஞ்சம் விரைவில் கடனில் மாட்ட போகிறீங்க. இல்லை விரைவாக கடனில் மாட்டிடுவீங்க. If you consistently spend less, நீங்கள் குறைவாக செலவு பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா you will be debt free soon or you are already debt free. நீங்கள் கடன்லேருந்து சீக்கிரம் வெளில வந்துடலாம் அல்லது கடன் இல்லாதவர்களாக இருப்பீங்க இப்போ இந்த காலகட்டத்தில். So debt is no respecter of income. கடன் வந்து இந்த சம்பளம் உள்ளவங்கள்ட்ட தான் கடன் இருக்கு, இவங்ககிட்டலாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு வச்சு வர்றதில்ல. It can come for anybody. யாருக்குனாலும் கடன் எந்த நேரத்தினாலும் வரலாம். Even Ambani and Adani are in debt. அம்பானிக்கும் கடன் இருக்கு, அதானிக்கும் கடன் இருக்கு. See, Anil Ambani is a very good example to understand what debt can do for somebody. அனில் அம்பானியை நம்ம ஒரு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லலாம், கடன் ஒரு மனுஷனை எப்படி அலக்கழிக்க முடியுன்றதுக்கு. He had a business which had almost 90% valuation of what Mukesh Ambani's company had at that point in time when they split the property, assets. அவங்க சொத்துக்களை பிரிக்கும் போது முகேஷ் அம்பானியோட
இவருடைய சொத்து மதிப்பீடு பண்ணால் 90% அண்ணனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தொழில் அவர் கையில் இருந்துச்சு. And the very good thing is he had all the new generation companies with him. எல்லா புதிய தலைமுறையுடைய அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் அவர் கையில் இருந்துச்சு. Mukesh Ambani was not a very aggressive businessman like Anil. அனில் அம்பானி மாதிரி முகேஷ் அம்பானி ரொம்ப தீவிரமாக செஞ்சு பிஸ்னஸ் செஞ்சு முன்னுக்கு வந்த அப்படி கிடையாது. He was not very aggressive in his approach. அவர் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக பிஸ்னஸ் பண்ணவர் கிடையாது. He had a calculated risk approach. அங்கங்கே எங்கெங்கெல்லாம் ரிஸ்க் எடுக்கணுமோ அங்கே மட்டும் தான் ரிஸ்க் எடுப்பார். But Anil Ambani had a very high risk approach. அனில் அம்பானி வந்து ரொம்ப ஈஸியாக ரிஸ்க் எடுத்து போகிற ஆள். Like how Adani is doing now. இப்போ எப்படி அதானி போய் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதை மாதிரி. So he expanded his empire very fast. வேகமாக அவருடைய இதை ராஜ்யத்தை வந்து ஸ்தாபிச்சாரு. He over leveraged his assets. அசட்ஸை வந்து ரொம்ப மதிப்பீடு கொடுத்தாரு. And he fell into a debt trap. அதுக்கப்புறம் கடனுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டார். And he was not able to pay back or pay his EMIs on time. அவருடைய இஎம்ஐ எல்லாம் சரியான நேரத்தில் அவரால் திருப்பி கொடுக்க முடியல. He was not able to service all his loans on time. எல்லா லோனையும் திருப்பி சரியான நேரத்தில் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கட்டி முடிக்க முடியல. So finally he was not able to do anything except for bankruptcy. அதுக்கப்புறம் பேங்க்ரப்சி ஃபைல் பண்ணுறது தான் ஒரே ஆப்ஷன். அதை மட்டும் ஃபைல் பண்ணிட்டார். Did Anil Ambani make money? அனில் அம்பானி பணம் சம்பாதித்தாரா? Yes. கண்டிப்பாக சம்பாதிச்சார். Did he have a good business? நல்ல தொழில் அவருக்கு இருந்ததா? Yes. இருந்தது. Did he leverage his assets to get debt? அசட்ஸ் எல்லாம் விரையம் வச்சு இது கடன் வாங்கினாரா? Yes. All these were correct. Even the banks trusted him. வங்கிகள் கூட அவர் ரொம்ப நம்பி கடன் கொடுத்தது. So bank trusting you doesn't mean that you have the eligibility to pay it back. வங்கி உங்களை நம்புறனால நீங்க கடன் கட்டது உங்களுக்கு எல்லா திராணி இருக்குன்றது அர்த்தம் கிடையாது. The difference between Anil Ambani not paying his money back and you not paying the money back is too different. அனில் அம்பானி அவர் கடனை கட்ட முடியலன்றதுக்கும் நீங்க உங்க கடனை கட்ட முடியறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை. பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு. Because he can escape without losing his life. அவர் வாழ்க்கையை எப்படினாலும் தப்பிச்சு போயிட முடியும் அவரு. ஆனால் உங்கள்ட்ட இருக்க கடைசி துண்டு வரையும் உருவிட்டு தான் விடுவாங்க நீங்கள் அதை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா. But with you they'll rip off everything and then they'll leave you barefooted. Yeah. So getting into debt doesn't mean that you are on the right track. நீங்க கடன்ல இருக்கிறீங்க. Getting into debt doesn't mean that you are on the right track. நீங்க கடன் வாங்கிட்டீங்க அப்படினால சரியான பாதையில போறீங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது. You can flip, you can fall anytime. எந்த நேரம்னாலும் நீங்க சறுக்கி விழ முடியும். Yeah. So why we don't advise you to get into debt? ஏன் நீங்க கடன் வாங்க கூடாதுன்னு நாங்க சொல்லிட்டே இருக்கோம். There is high chance and high risk probability that you can fall into it. ஏன்னா எப்பனாலும் நீங்க சறுக்கி அதுக்குள்ள மாட்டிக்கிற முடியும்ன்றனால தான் சொல்லிட்டே இருக்கோம். Lot of people get into debt because of social pressure. நிறைய பேர் வந்து கடன் வாங்குனவங்கலாம் கூட ஃப்ரெண்டா இருக்கறனால அவங்க கூட ஒட்டு வாழணும்ன்றதுக்காகவே கடன் வாங்குறோம். இல்லை கடன் வாங்கினவனா ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால இல்லை. சோஷியல் ப்ரெஷர் என்னென்னா, பக்கத்தில் ஃப்ரெண்டு வீடு வாங்கிட்டான், வீட்டில் அம்மா சொல்லுவாங்க, டே அவன்லாம் வீடு வாங்கிட்டான்டா, நீ எல்லாம் இவ்வளோ சம்பாதிச்சேன்டா புண்ணியம், வீடு வாங்காமல் இருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Yeah, some parents would say, this guy who's earning only so much, he's got a house, you are earning so much, why don't you get a house? Is their intention wrong? அவங்களுடைய எண்ணம் தப்பா? இல்ல. They want to see you doing good. நீங்க நல்லா இருக்கணும்ன்றத அவங்க விரும்புறாங்க. But all that you need to do is you need to do your math. நீங்க உட்கார்ந்து கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கணும். Just because somebody else bought house doesn't justify you buying a house. ஒருத்தங்க வீடு கட்டிட்டான்றதால நீங்களும் வீடு கட்டணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. அந்த முட்டை போடுறதுக்கு அவனுக்கு எவ்வளோ வலிச்சிருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியாது வெளியே. So you will have to know how much it costs, what is the pain that you will have to go through to do to buy something or to do something. ஒரு விஷயத்தை செய்யறதுக்கு அந்த வழியா போறதுக்கு எவ்வளவு வழி இருக்குதுன்றதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். Jesus said இயேசு சொன்னாரு, you will have to sit and do the math before you construct something. நீங்க ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்னலாம் இருக்குன்னு முதல்ல நீங்க கணக்கு போடுங்க. So God is not a fool to tell you that stupid thing. ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட்டானவர். அதெல்லாம் சொல்றாருன்னா நீங்க அவர் வந்து நீங்க யோசிச்சுக்கோங்க அவர் எப்படிப்பட்டவர்னு. I have one person that I know. எனக்கு ஒரு நபரை தெரியும். He wanted to build a factory. ஒரு ஃபேக்டரி கட்டணும்னு விரும்பினாரு. And before he started constructing the factory or investing into it, I spoke to him over the phone.
அந்த ஃபேக்ட்ரி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட பேசினார். அதில் முதலீடு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அவர்கிட்ட ஃபோனில் பேசினேன். And I asked him, how much do you think it will cost you to do this? நான் கேட்டேன், இது நீங்கள் கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ செலவாகும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன். He said it will cost me 4 crore. இது கட்டுறதுக்கு 4 கோடி ஆகும்னு சொன்னார். I said, okay, good calculation. சரி, நான் சொன்னேன், நல்ல கணக்கு போட்டிருக்கீங்க. So how much do you have in your hand? உங்கள் கையில் எவ்வளோ காசு வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்டேன். He said, I'll have to see. நான் இனிமேல் தான் கணக்கு போட்டு பார்க்கணும்னு சொன்னார். Okay, how will you fund this 4 crore? இந்த 4 கோடிக்கு நீங்கள் எப்படி பணம் அனுப்புவீங்கன்னு கேட்டேன். I have this chit coming in. எனக்கு இந்த சிட் பணம் வருது. I have somebody that owes me money. எனக்கு ஒருத்தன் கடன் கொடுக்க வேண்டியிருக்குது. So I have all these people around me who have to pay me. So சுத்தி இவ்வளோ பேர் கடன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு, இவங்கெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா கட்டிடலாம். So I asked him, okay, how long do you think they will take to give you this money? So இந்த காசெல்லாம் அவங்க எந்த காலத்துக்குள்ள கட்டி முடிப்பாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்கன்னு கேட்டேன். He said within next 12 months they will give me. அடுத்த 12 மாசத்துக்குள்ள அவங்க கட்டி முடிச்சிருவாங்கன்னு சொன்னாரு. So I said, okay, wait for 12 months. நான் சொன்னேன் 12 மாசம் வெயிட் பண்ணுங்க. He said, no. அவர் சொன்னாரு, இல்ல. So I said, okay, take a paper. நான் சொன்னேன், பேப்பர் எடுத்து எழுதுங்க. Right. எழுதுங்க. When you will get all this money? எப்போ இந்த பணம் உங்களுக்கு கிடைக்கும்? And in order to build this factory, at what time you will have to spend all this money, 4 crore that you are talking about? நீங்க அந்த 4 கோடியே எந்தெந்த பகுதியில் இந்த பணத்தை நீங்க செலவு பண்ணணும் அப்படின்றத at what time, எந்தெந்த மாசம் எவ்வளவு காசு நீங்க செலவு பண்ணணும்ன்றதை நீங்க எழுதுங்க. And that person told me, அந்த நபர் சொன்னாரு, Nerlin, I am feeling sleepy today. எனக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருது. And he slept. அவர் தூங்கிட்டார். And he never bothered to wake up again to tell me what he wrote. அவர் என்ன எழுதினாருன்றத அவர் இது வரைக்கும் என்ன சொல்லவே இல்லை. And I saw him struggle during constructing that factory. அந்த ஃபேக்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது எவ்வளோ கஷ்டப்படாருன்றதை நான் பார்த்தேன், கண்கூடாக பார்த்தேன். So it is not about how calculated you have it in your mind. உங்க மனசுல எவ்வளவு கால்குலேஷன் ஓடுதுன்றது முக்கியமே கிடையாது. It is all about how much risk that you are exposing yourself to. உங்களை எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க்கு நீங்க எக்ஸ்போஸ் பண்றீங்கன்றதா முக்கியம். The minimum risk that you expose yourself into, எந்த அளவுக்கு எவ்வளவு குறைவா ரிஸ்க்கு உங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்றீங்களோ, the sooner you will be out of your debt. அந்த அளவுக்கு வேகமா நீங்க வெளியில வந்துருவீங்க கடனை விட்டு. So we are going to look at 3 major major obstacles. நம்ம தடைகளா இருக்கக்கூடிய ஒரு 3 காரியங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். The 3 obstacles are, one is denial. ஒன்னு எனக்குலாம் அந்த பிரச்சனையே இல்லையே அப்படின்னு சொல்ற denial. The other one is debt myth. அப்புறம் கடனை பத்தின ஒரு தவறான கண்ணோட்டம், கடனை பத்திய கட்டுக்கதை. Then there is money myth. அப்புறம் பணத்தை குறித்த கட்டுக்கதைகள். So we are going to look at all these 3 ஒண்ணா தனியா பிரிச்சு மேய போறோம் அத in 10 points. 10 பாயிண்ட்ல அத பார்த்தலாம். So I don't have time to work on a budget. பட்ஜெட் ஒர்க் பண்றதுலாம் எனக்கு டைமே இல்லைங்க. நான் சூப்பர் பிஸிங்க. I am very busy. நான் ரொம்ப பிஸின்னு பாட்டு பாடிட்டே சுத்துறோம். We sing songs like I am super busy. But the actual truth is you don't have any time left for you to not do anything other than budgeting. பட்ஜெட் போடாம வண்டி ஓடாதுன்ற நிலைமைக்கு நீங்க வந்துடணும். So that is number 1. அதான் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இன்னைக்கு நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ இல்லையோ, நீங்க ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும், போய் பேப்பரும் பேனாவும் எடுத்து எழுத போறீங்க. வெள்ளையா இருக்கவன் போய் சொல்ல மாட்டான். உங்களுக்கு விளங்க வேண்டிய முதல் சத்தியம், you have to write, writing in paper is the first truth that you have to know, and it will not lie, it will give you facts on your face. It's something that you have to know. Yeah, I met a businessman who has a net worth of 30-40 crores. ஒரு தொழிலதிபரை சந்திச்சேன். 30-40 கோடி சொத்து அவருக்கு இருக்கும். And he had called me for consulting. என்னை கன்சல்டிங்காக கூப்பிட்டு இருந்தாரு. So I was sitting and talking with him. நான் அவர்கிட்ட உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். So he was telling me I have this, that and all this, but things are not working. எனக்கு இங்க இவ்வளவு இருக்கு, இது இவ்வளவு இருக்கு, ஆனா எனக்கு எதுவுமே வேலை செய்ய மாட்டேங்குப்பா. I don't know why. எனக்கு ஏன் வேலை செய்ய மாட்டேங்குன்னு தெரியல. After patiently listening to him for 2 hours, 2 மணி நேரம் கழிச்சு நான் சொன்னேன், have you ever found where the problem is? எங்க பிரச்சனை இருக்குன்னு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா? No, I don't want to talk about the problem, I want the solution. அதான் பிரச்சனைலாம் கண்டுபிடிக்க விரும்பல, எனக்கு பதில் மட்டும் சொல்லு. I'm not worried about problem big, I just want a solution. பிரச்சனைலாம் பெருசா நான் பார்க்கறது இல்ல, பதில் மட்டும் சொல்லு, நான் பாத்துக்கிறேன். After trying to convince him to understand the problem, அப்புறம் நான் பிரச்சனை இருக்குங்க, முதல்ல பிரச்சனையை பாருங்க நான் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு.
I tried convincing him. அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணேன், இப்போ பிரச்சனை இருக்குப்பா, முதல்ல பிரச்சனையை பாருன்னு கன்வின்ஸ் பண்ண வேண்டியது. But he wasn't convinced. அப்புறம் அவர் கன்வின்ஸ் ஆகல. He said, I don't have time for all those. அதுக்கெல்லாம் எனக்கு நேரமே இல்லப்பா. You tell me what the solution is. என்ன பதிலோ அதை மட்டும் சொல்லிடு. I said, the problem is you. நான் சொன்னேன், நீ தான்ப்பா பிரச்சனை. You are the big elephant in the room. நீ இந்த இதுலயே கருப்பாடு நீ தான். You will have to come step back a bit. பின்னாடி தள்ளி வந்து and look at the elephant. பாரு இது எவ்வளவு பெரிய இது இருக்குன்னு சொல்லி பாரு. You are just looking very close, thinking that the trunk of elephant is a pole. பக்கத்துல யானை பக்கத்துல நின்னு இது என்ன வெறும் தந்தம் மட்டும் தான் இருக்கு அப்படின்னு நீ பார்த்துட்டு இருக்கியா இருக்கும். அது ஒரு பைப் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்க. ஆனா பார்க்க வேண்டியது என்னது, பின்னாடி வந்து பாரு, அது தந்தம் இல்ல, ஒரு பெரிய யானையே நிக்குது உள்ள. You have to come back and see there is a big elephant that is there in the room. So at the end of the discussion I gave him 3 options. அந்த உரையாடல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஒரு 3 ஆப்ஷன் அவருக்கு கொடுத்தேன். The first option is step out of the business. முதல் ஆப்ஷன் பிசினஸ் விட்டு ஓடிடு. Allow somebody else who is capable enough to run it. இந்த பிசினஸை நடத்தக்கூடிய தகுதியான ஆள் பார்த்து அவங்க கையில கொடுத்து போயிருங்க. Or you take a break for 2 years. அல்லது 2 வருஷம் எதுவுமே செய்யாம பிரேக் எடுத்துக்கோங்க. Or you die with this problem. இல்லாட்டி இந்த பிரச்சனையோட செத்து போயிருங்க. So he chose the third one. மூணாவது ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிட்டாரு. So that's how people are. They are in denial mode. அதனால they are in denial mode. அவங்க வந்து எனக்கெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை, எனக்கு அப்படின்ற டினையல் மோட்லயே அவங்க இருக்காங்க. It takes courage to face reality. நமக்கு வந்து இதுதான் பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அந்த நிஜத்தை பார்க்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் தேவைப்படுது. So all that you need is to gear up your courage and face it. சரி ஒன்று இருக்குது, இதை நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க இதயத்துக்குள்ள தைரியத்தை வரவழைச்சிட்டு அப்புறம் அதை போய் பாருங்க. So you take a paper and with courage and boldness write it down. இப்போவா இல்ல I'm saying okay, take a paper, ஒரு பேப்பரை எடுத்து ஓகே என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிப்போம்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து எழுத ஆரம்பிச்சு அந்த பிரச்சனையை முதல்ல கண்டுபிடிங்க. One of our professor in college used to say a statement, if you are failing to plan, you are planning to fail. ஒரு ப்ரொஃபஸர் இருக்காரு காலேஜில், அவர் சொல்லுவார், நீங்கள் திட்டமிட if you are failing to plan, you are planning to fail. நீங்கள் திட்டமிடாமல் இருந்தால் நீங்கள் தோற்க திட்டமிடுகிறீர்கள். So you will have to take time and sit and write. So நீங்கள் வந்து நேரம் செலவிட்டு எடுத்து எழுதணும். And the second myth is debt myth. அடுத்த கட்டுக்கதை வந்து கடனை பற்றின கட்டுக்கதை. Debt is a tool and should be used to create prosperity. செழிப்பாறதுக்கு கடன் தான் ஒரு முக்கியமான கருவி. If you don't have debt, you cannot prosper. கடனே இல்லைன்னா நீங்க செழிப்பா இருக்கவே முடியாது. That's a blatant lie. அது அப்பட்டமான பொய். Debt adds considerable risk. கடன் வந்து பெரிய ரிஸ்கோட வருது. Most often முக்கியமா it doesn't give you prosperity. ப்ராஸ்பெரிட்டிக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. And we are being told that all the wealthy people are making money because they are in debt. எல்லா பணக்காரனையும் பாருங்க, அவன் எல்லாரும் கடன் வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு சொல்லிட்டே இருக்கிறாங்க. 6-7 months ago I read a news in the newspaper. 6-7 மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு செய்தியை படித்தேன் செய்தித்தாளில். Probably in May. ஏப்ரல்ல படிச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். The largest company at that point in time is Reliance. Reliance தான் அந்த காலத்துல முகேஷ் அம்பானியோட ரிலையன்ஸ் தான் பெரிய கம்பெனி. And they wanted to become debt free. அவங்க கடன் இல்லாம இருக்கணும்ன்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க. So they are focusing on becoming debt free. அவங்க கடன் இல்லாம இருக்கணும்ன்ற ஒரு நிலைமைக்கு அவங்கள புஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. They themselves are doing it. அவங்க எடுத்த சொந்த தீர்மானம். Nobody is forcing them to do it. யார் அவங்கள அந்த மாதிரி தீர்மானம் எடுக்கும்படி இது பண்ணல. And a Gujarati businessman won't do it if it doesn't make any sense to him. குஜராத்தி பிசினஸ்மேனுக்கு வந்து அவன் கன்வின்ஸ் ஆகலனா அதை செய்யவே மாட்டான். So if he is trying to do it, அவன் செய்யணும்னு முயற்சி பண்றான்னா, you better understand the matter behind it. நம்ம வந்து சுதாரிச்சுக்கணும், இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ இருக்குன்றதை நம்ம சுதாரிச்சுக்கணும். So all these banks, எல்லா வங்கிகளும் are making money by giving debt to you. உங்களுக்கு கடன் கொடுத்தா அவங்க வருவாய் ஈட்டிக்கிறாங்க. They are giving you loan and they are making money. உங்களுக்கு கடன் கொடுக்கிறது மூலமா தான் அவங்களுக்கு வருவாய் வருது. And if you can make money, why will they not do it directly themselves? நீங்களே சம்பாதிக்க முடியும்னா ஏன் அவங்களால தானாவே சம்பாதிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்க? If for example, if you can make money by buying a house,
make money by buying a house, நீங்க வந்து வீடு வாங்குறதுனால சம்பாதிக்க முடியும்னா, by taking a loan, ஒரு கடன் வாங்கி, if that is really profitable, அது உங்களுக்கு நிஜமாவே ப்ராஃபிட்டா இருக்கும்னா, why will the banks directly not do it? ஏன் பேங்க் உங்களுக்கு கொடுக்காதுன்னு நினைக்கிறீங்க? Bank would directly do it as a business. Okay, போதும் அப்படி சொல்லிடலாம். So if you are able to get a loan and buy a property and make money, bank will directly do that business. Okay, நீங்க போய் வீடு வாங்கி அது மூலமா சம்பாதிக்க முடியும்னா, எனக்கு புரியல, அதான் மேட்டர். அதனால தான் அதை பண்ணேன்றா. நீங்கள் போய் ஒரு வீடு வாங்கும்போது அதுலேருந்து லாபம் ஈட்ட முடியும் அப்படின்னு பேங்க் உங்களை நம்பி காசு கொடுத்துச்சுன்னா, பேங்க்கே ஏன் டைரெக்டாக அந்த வீடை வாங்கி லாபம் ஈட்ட மாட்டேங்குது? அது லாபம் வராதுன்றனால தான் அது பண்ணலை. புரியுதா? ஸோ we are trying to do something that we think the others are not able to do, and we are trying to do it our way. இன்னொருத்தவங்க செய்ய முடியாதுன்றதை நம்மளே செஞ்சுட்டு நம்ம நினைக்கிறோம், செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறோம், லாபகரமாக செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறோம். அதனால் நம்ம அதை செய்ய ட்ரை பண்ணுறோம். ஸோ we need to think all these big investors, இப்படி இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணுற பெரிய ஆட்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, they are not looking for big returns. அவங்க பெரிய ரிட்டர்ன்ஸ்க்குலாம் அவங்க பார்க்கறது கிடையாது. Because of my job or because of the business that I am in, நான் இருக்கிற பிஸ்னஸில் இருக்கிறனால I get the opportunity to speak to a few of the big shots in town. இங்கே பட்டணத்தில் உள்ள பெரிய தொழிலதிபர்கள்லாம் பேசுறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. They have lots of money with them, loads of cash with them. அவங்கள்ட்ட நிறைய காசு இருக்குது. But they don't have ideas of where to invest. ஆனால் எங்கே பணத்தை போடணும் அப்படின்ற புத்தி அவங்களுக்கு இல்லை. But they are not looking for lucrative in returns. அவங்க வந்து இப்போ இவ்வளோ முதலீடு வரணும், இவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் வரணும் அப்படின்னு அவங்க எதிர்பார்க்கறது இல்லை. All they are expecting is 7% per year. என்ன எனக்கு வருஷத்துக்கு 7% வந்தால் போதும்னு சொல்கிறாங்க. If banks are able to do it with you for 9%, உங்களை வச்சு 9% வட்டியில் பேங்க் அதில் செய்ய முடியும்னா, ஃபோன் கால் என்ன பாய விரிச்சே கூப்பிட்டுருப்பாங்க அவங்கள. If banks are able to do that, they wouldn't have called you over phone. They would have put a red carpet to you and they could bring you in to the bank. So the least expense that they are doing is a phone call. அவங்க செய்கிற குறைஞ்சபட்ச வேலையே ஃபோன் கால் பண்ணுறது தான். Have you seen the statements of bank, the profit loss statements of bank? பேங்க்குடைய ப்ராஃபிட் லாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? Any idea of SBI's profit for the quarter? SBI ஒரு குவார்ட்டரில் எவ்வளோ சம்பாதிச்சிருக்குது, எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வச்சிருக்குது? HDFC's profit for the quarter? HDFC எவ்வளோ ப்ராஃபிட்? It's in thousands of crores. 1000 கோடி கணக்கில் வச்சுருப்பாங்க. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள், ஏன் காசு தான் அது? Tell the person next to you, it's my money. It is all your money that they are taking slowly and steadily in a structured manner, and they are repeating again and again. So that's how they are able to make big. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க காசு அவங்கள்ட்ட இருந்தே வாங்கி அவ்வளோ ப்ராஃபிட் அவங்க அடைகிறாங்க. அதுதான் அவங்க செய்கிற வழி. So we do not know the value because we are losing money in a smaller manners. குட்டியாக நம்ம காசு விடுறதுனால அதை நம்ம பெருசாக நம்ம கவனம் செலுத்துறது இல்லை. One friend of mine is working as a CFO for this landmark group. landmark அப்படின்ற குரூப்பில் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் CFO-வா வேலை பார்க்குறாரு. You know the landmark group, right? Max Home Center, everything belongs to them. Max Home Centerலாம் அவங்களுக்குள்ள. And one day he was having a big fight with a banking relationship manager there in UAE. He sits in UAE. அவர் UAE-ல இருக்கிறாரு. அப்போ அவருக்கும் அந்த பேங்க்குடைய ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜருக்கும் ஒரு பெரிய வாக்குவாதம் போய்கிட்டு இருக்கு. So I was wondering what he was doing. என்ன வாக்குவாதம் போயிட்டு இருக்குன்னு நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். Finally he told me, it was a very heated discussion, and finally he told me it was regarding days interest that they didn't pay him. Days interest? ஒரு நாள் பேங்க் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஒரு நாள் கழிச்சிட்டாங்க. So instead of 30 days of interest, they paid only 29 days of interest. 30 நாள் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட்ல 29 நாள் தான் கட்டிருக்காங்க. இதுக்கு அவ்வளோ அக்கப்புறன்னு நான் கேட்டேன். I am asking, for this small problem why are you making a big sound? But then the interest rates in UAE are very small compared to interest rates in India. இந்தியாவை காட்டிலும் UAE-ல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி. The interest rates in for savings account they just give 1%. அங்க வந்து சேவிங்ஸ்க்கு 1% தான் கொடுக்குறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட். 1%க்கு எத்தனை அக்கப்புறு கட்டி ஏறி காதத்துக்கிட்டு இருக்காரு அந்த மனுஷன்.
For 1% interest, this guy is shouting like anything. So he said that 1% is $1.5 million for me. அந்த 1% வட்டி விகிதம் வந்து எனக்கு 1.5 கோடி ரூபா. So $1.5 million. 1.5 கோடி டாலர்ஸ். Which is 12 crore. 12 கோடி. So you can lose small, and by making everybody lose small, they are making big money. சின்னதா இழந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா எல்லாரும் சின்னதா இழந்தாங்கன்னா பேங்க் வந்து நிறைய சேர்த்துக்கும். Little drops of water makes a mighty ocean. எப்படி குட்டி சொட்டா சேர்ந்தா அது பெரிய ஓஷன் மாதிரி மாறும். So that's how you have to think about your finances. நீங்க உங்க பொருளாதாரத்தை பத்தி நீங்க யோசிச்சு பார்க்கணும். You're losing everywhere small little drops. எங்க குட்டியா நீங்க இழக்குறீங்க. And when you put everything together in a bucket, நீங்க எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கெட்ல தூக்கி போடும்போது maybe you can buy 2 houses with that. அத வச்சு நீங்க 2 வீடு கூட வாங்கிடலாம் நேரத்துக்கு. So it doesn't matter, okay, this is small or this is big, you will have to change. இது சிறுசு இது பெருசு அப்படின்னு இல்லை, நீங்க முதல்ல எல்லாத்தையும் மாற்றணும். So don't go for debt. கடனுக்கு போகாதீங்க. And if you are very keen on going for debt, நீங்க கடனுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, போறது தான் எனக்கு விருப்பம் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, இவ்வளவு நேரம் பாஸ்டர் பேசின பிறகு இப்படி வந்து பேசுறான் பாரு அப்படி நீங்க பாக்குறீங்க என்ன. You might be thinking after pastor saying no debt, you are saying go for debt. But I am giving you a free rope on one side. ஒரு ஓப்பன் எண்ட் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. போகாதன்னு சொல்லியாச்சு. We are saying don't go. கண்டிப்பா போனா இங்க மட்டும் போன்னு சொல்றேன். If you are going, go only to this source. If you are able to pay that EMI from the income that comes out of it. For example, if you are buying a property, ஒரு சொத்து வாங்குறீங்கன்னு வெச்சுப்போமே, you are buying a house, ஒரு வீடு வாங்குறீங்க for 1 crore, 1 கோடிக்கு வாங்குறீங்க, and the EMI that you are going to pay is somewhere close to, if it is 15-year tenure, you are going to pay somewhere close to 85,000. 15 வருஷத்துக்கு நீங்க கணக்கு போட்டீங்கன்னா நீங்க 85,000 நீங்க மாசம் கட்டணும்னு வெச்சுக்கோங்களேன். If that same house, if you are going to rent, if it is going to cost you 85,000, go buy that property. நீங்க அந்த வீடை வாடகை கூட்டும்போது 85,000 வாடகை வரும்னா நீங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குங்க. If your EMI is equal to your rental for a 15-year period EMI is going to be your rental, go for it. 15 வருஷம் உங்க EMI குரிய காசை வந்து நீங்க ரெண்ட்க்கு கொடுத்து சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்க அப்போ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வாங்குங்க. And that doesn't happen much in Indian scenario. இந்தியால அதுக்கு நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்மி. I think the only place that can happen in India today is Bombay. அது நடக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் பாம்பே மட்டும்தான். And that too commercial properties. அதுவும் கமர்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும்தான். And the minimum ticket size you will have to have is 25 crore. அதுக்கு நீங்க குறைஞ்சபட்சம் 25 கோடி உள்ளவங்களா இருக்கணும். உங்களால முடியாதுன்றது தான் இப்படி சொன்னேன் இங்கிலீஷ்ல. So it is not about whether you are able to do or not, it is about how you set your mind. உங்களுக்கு முடியுமா முடியாதான்றது குறித்து இல்லை, உங்க மனசை நீங்க எப்படி செட் பண்றீங்கன்றத வச்சு தான் சொல்றேன். So you need to see how it is going to work for you on a paper. பேப்பர்ல முதல்ல அது எப்படி எனக்கு வேலை செய்யறது நீங்க பார்க்கணும். And if it doesn't work on your paper, பேப்பர்ல வேலை செய்யறனா, then don't go for it. நிஜத்துல வேலை செய்யாதது நீங்களே முடிவு எடுத்துக்கணும். And we'll be sharing an Excel sheet at the end of this session. இந்த செஷன் முடியும் போது உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸல் ஷீட் ஷேர் பண்ணுவோம். Which will have budget, debt and all these income, expenditure, things like that. Budget, debt, என்ன இன்கம் எல்லாமே அதுல போட்டுருக்கும். You can enter it in there. நீங்க அந்த ஷீட்ல நீங்க போடலாம். And there is another sheet on it which says EMI, loan versus buy. இன்னொரு ஷீட் லோன் வெர்சஸ் பைன்ல EMI ன்னு ஒரு ஷீட் இருக்கும். And if you can input all the exact numbers on it, எக்ஸாக்ட்டா உங்க நம்பர்ஸ் அதுல உள்ள தூக்கி போடிங்கனா, for buying a property or buying a car, whatever it is, ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறனாலயோ கார் வாங்குறது கடன் எடுத்ததோ எல்லாத்தையும் அதுல போடிங்கனா, and it will give you an outcome. ஒரு அவுட்கம் அதுல கொடுக்கும். அது உங்களை காரி துப்பு தான் நீங்க பாருங்க. எக்ஸல் காரி துப்பிய மன்னன் அப்படின்னு. So when you can do it on math, and if you are not able to win it there on paper, don't go for it. நீங்க பேப்பர்ல கணக்கு போட்டு ஓகே இது சரி வராதுன்னு பேப்பர் சொல்லிருச்சுன்னா தயவு செய்து இதுல கால் வச்சு இறங்காதீங்க. So most of the things that I wanted to speak already have been dealt by Jesu. நான் பேசணும்னு நினைச்ச நிறைய காரியங்கள் பாஸ்டர் ஏற்கனவே பேசிட்டாங்க. So this is one thing, debt myth. If I loan money to friends or relatives, I am helping them. நான் வந்து என்னுடைய உறவினர்களுக்கோ என்னுடைய நண்பர்களுக்கோ நான் கடன் கொடுக்குறேன்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்யறேன்னு அர்த்தம். உதவி செய்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. ஆனால் அது உண்மை கிடையாது. உண்மை என்னென்னா, நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் திருப்பி வராது. மறந்துடுங்க. எதை? உறவையும் மறந்துடுங்க, காசையும் மறந்துடுங்க.
புரியுதா? ஸோ the only relationship that money can bring is master and servant relationship. பணம் கொண்டு வருகிற ஒரே ஒரு உறவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்காரன் எஜமான், அந்த உறவு மட்டும் தான் கொண்டு வருது. So I can tell you very boldly, everywhere, not even one place that I have given money as loan has come back to me. நான் இது வரைக்கும் என்னுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் நான் வந்து கடன் கொடுத்துருக்கேன். கொடுத்த கடன் எனக்கு என்றைக்குமே திருப்பி வந்தது கிடையாது. நான் கொடுத்த காசு எனக்கு திரும்ப வந்ததே கிடையாது. நான் கொடுக்கும்போதே மனசில் என்ன நினச்சிட்டு கொடுப்பேன்னா, போகட்டும், போனால் போகட்டும் போடா. Whenever I give it with the mentality, okay, anyway it's not going to come back, okay, I give it to him as a. But if it comes, வந்ததுன்னா I am all the more happy. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். ஏன்னா I am able to see somebody true and honest to what they are doing. அவங்க சொன்ன வார்த்தைக்கு ஒருத்தங்க உண்மையாக இருக்கிறாங்கன்றதை நான் கணக்கில் சேர்த்துப்பேன். So Bible says the poor are always ruled over by rich, so don't borrow and put yourself under their power. Proverbs 22:7. Already it's still okay. Let's go. So generous hands are blessed hands because they give bread to the poor. So it is nothing wrong in giving a loan, but don't expect it back. கடன் கொடுக்கறதுல தப்பு இல்லை, கடன் கொடுத்து திருப்பி தருவாங்கன்னு நம்பினீங்கன்னா அது தப்பு. Give it to the extent of that you can bear. If it doesn't come, you should be in a position that you can bear it. எவ்வளோ கொடுத்தா வலிக்காதோ அந்த வலிக்காத அளவுக்கு மட்டும் கொடுங்க. As you know, just one thing I want to add in this thing is, if you are listening to this when you have received debt and you're like, okay, this is the clip that I need to send to the guy who gave me money. Okay, you should not be thinking like that. நான் கடன் வாங்கினவனுக்கு இந்த கிளிப்பை கட் பண்ணி அனுப்பணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது. பாருங்க, கொடுத்துட்டா மறந்துடணுமா, திரும்பி வரணும்னு நினைக்கக்கூடாதான். இதை தான் வந்து சபையில் சொல்லி தந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யக்கூடாது, புரியுதுங்களா? அப்படி எடுத்துக்கக்கூடாது. இது வந்து நீங்கள் கொடுக்கும் போது என்ன மைண்ட் செட்டோட கொடுக்கணுன்ற பற்றி பேசியிருக்க ஒழிய, நீங்கள் வாங்கினதுக்கு கொடுத்தவன் என்ன மைண்ட் செட்டில் உங்களை டீல் பண்ண அப்படி இல்லை. அதான் இன்னைக்கு கேரிஸ் வந்து ஷாலோம்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்துச்சு, ஷாலோம், ஒன்லி யோர் ஹார்ட் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ். ஐ செட், கேரிஸ், ஐ டென்ட் say like that. I said my heart is in my hands. There is a slight difference between my heart is in my hands and your heart is in your hands. Even though it is technically true, your heart is in your hands, that is not what I am telling. உங்கள் இருதயம் உங்கள் கையில், அது நிஜம்தான். ஆனால் வந்து நான் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்னா, உங்கள் இருதயம் தான் உங்கள் கையில் இருக்குது, அவன் இருதயத்தை பார்த்து உங்கள் இருதயம் உங்கள் கையில் சொல்கிறதுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கல. For which she said, Nirpa ma'am told, your dad only told. Okay. So the next debt myth is, by co-signing a loan, I am helping a friend or a relative. உன் நண்பனுக்கு சாட்சி கையெழுத்து போட்டேன்னா கடன் வாங்குறதுக்கு, என்னால் தான் கொடுக்க முடியல, நானாவது கையெழுத்தாவது போடுறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா, if you are saying, you know, I am not able to lend him, at least I am signing a loan for him, but you need to be ready to pay it. அப்படின்னா நீங்கள் கட்டுறதுக்கு தயாராக இருக்கணும். I have done it in my life. நான் நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கேன் அந்த மாதிரி. So I got 35 lakhs for someone. 35 லட்சம் ஒருத்தருக்காக நான் வாங்கினேன். I gave it to them. அவருக்கு கொடுத்தேன். And they did not pay it back. திருப்பி கொடுக்கல. So I had to pay it back. நான் திருப்பி கொடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சு. So you will have to think about it. அதை நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும். And the Bible says, don't get into a trap like that. அந்த மாதிரி ஒரு கண்ணி வெடிக்குள்ள மாட்டிராதீங்கன்னு வேதம் சொல்லுது. And in Proverbs 17 you see, a man lacking common sense gives a pledge and becomes guarantor. 17:18 புத்தியினன் தன் சிநேகிதனுக்கு முன்பாக கையெழுத்து கொடுத்து பிணைக்கப்படுகிறான். So you don't be like that. அந்த மாதிரி நீங்க புத்தியினமா இருக்காதீங்க. Use your common sense.
உங்கள் சிந்தனையை சரியான இடத்துல பயன்படுத்துங்க. Stay away from it. அதுக்கப்புறம் கடன்லேருந்து தள்ளிடுங்க. Proverbs 11:15 says, he who puts up security and guarantees a debt for an outsider will surely suffer. நீதிமொழிகள் 11:15 சொல்கிறது, அந்நியனுக்காக பிணைக்கப்படுகிறவன் வெகு பாடுபடுவான், பிணைப்படுவதை வெறுப்பவன் சுகமாயிருப்பான். So this is one of the very famous verse at my home. எங்க எனக்கு பிடிச்ச ரொம்ப பிடிச்ச வசனம். A very famous verse. Are you? Yeah, famous in the sense we often hear it. இந்த வசனம் நம்ம அடிக்கடி கேட்டிருக்கோம். ஏன்னா எங்க அம்மா அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க இந்த வசனத்தை. My mom usually tells the scripture. What happened is in 96 in 1996 my father's very close friend, எங்க அப்பாவுடைய நெருங்கிய நண்பர், who was very wealthy, அவர் ரொம்ப நல்ல பணக்காரராக இருந்தவர். they are the largest exporters of granite in India at that point in time. இந்தியால அவங்க தான் கிரானைட் அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவாங்க. So he wanted some money. அவருக்கு கொஞ்சம் காசு தேவைப்பட்டுச்சு. So he asked my father. எங்க அப்பாட்ட வந்து காசு கேட்டாரு. My dad said, I don't have my own money. என்கிட்ட அவ்வளோ பணம் இல்லைன்னு எங்கள் அப்பா சொன்னார். I don't have my own money. என் பணம் என்கிட்டே இல்லை. அவ்வளோ காசு என்னோட காசு என்கிட்ட இல்லை. But I can get you somebody else's money and give you. நான் இன்னொருத்தட்ட வந்து வாங்கி உங்கள்ட்ட கொடுக்க முடியும். So you pay the interest. நீ அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருங்க. So I will pay it back to him every month. நான் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க, நான் அவர்கிட்ட திருப்பி கொடுத்துறேன். So he was doing it as a friendly relationship gesture. சரி, நம்ம நண்பன் தானே அப்படின்ற முறையில் அவங்க செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. He had no profit on it. அதில் எந்த லாபமும் அவருக்கு கிடையாது. And for 5 years that person was promptly paying the interest. 5 வருஷம் ப்ராம்ப்டா அந்த நபர் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிட்டே இருந்தாரு. And all of a sudden he stopped paying interest one day. அப்புறம் திடீர்னு ஒரு நாள் அது இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ண நிறுத்திட்டாரு. My dad had no other way. எங்க அப்பாவுக்கு வேற வழியே இல்லை. So he was paying interest from his pocket. அதனால அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை எங்க அப்பா தன்னுடைய கையில இருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. And moreover this was borrowed from my close circle of relatives. அது எங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்ல உள்ள க்ளோஸ் சர்க்கிள்ல இருந்து வாங்குனனால. So he was paying regularly. அவர் திருப்பி செலுத்திட்டே இருந்தாரு. And he didn't want to lose his face in front of the relatives. தன்னுடைய மதிப்பை வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் முன்னாடி இழக்க விரும்பல. So he kept paying, but this guy never bothered to even pay. இவர் கொடுத்தே இருந்தாரு, ஆனா அந்த நபர் கொடுக்கிறதுக்கு எந்த முயற்சி எடுக்கல. He never answered the phone calls. ஃபோன் கால் பதில் சொல்லல. My dad would come all the way from Madurai to Chennai, sit in his office. மதுரையில இருந்து சென்னைக்கு வந்து ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்திருப்பாங்க. And the whole day he will not come. ஒரு முழு நாள் வரவே மாட்டாரு. The next day morning he will come. அடுத்த நாள் காலம் வருவாரு. And he'll say okay I'll see. பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாரு. So he'll come back to Madurai again. அப்புறம் திருப்பி மதுரைக்கு வந்துருவாங்க. So he was trying to get this money back. பணத்தை வாங்கணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. And nothing happened. அப்புறம் எதுவும் நடக்கல. He never bothered to even pay 1 paise. அதுக்கப்புறம் ஒரு பைசா கூட அவர் கொடுக்கல. And finally my dad ran out of patience. அப்புறம் எங்க அப்பாக்கு பொறுமை எல்லாம் இழந்துருச்சு. He didn't want to, I mean he is not the kind of guy who will go with gundaism, yesu adikiraar uliyangal, nothing like that. அவர் வந்து யாரும் போய் குண்டாசு ரவுடிகள்லாம் பயன்படுத்துற ஆள் கிடையாது. So he decided to sell one of our properties and close it out. அவர் தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை விற்று அந்த பணத்தை செலுத்திட்டாங்க. So he sold 1 acre of land. ஒரு ஏக்கர் லேண்டை விற்று. This happened in 2001 if I remember correctly. இது 2001 அந்த காலகட்டத்தில் நடந்தது. So he sold the land. லேண்டை வித்துட்டாரு. Took all the money. எல்லா பணத்தையும் எடுத்து paid it back. திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க. And that land if it was there today, இப்போ அந்த லேண்ட் எங்க கையில இருந்துச்சுன்னா should be somewhere close to 10 crore. இப்போ அது 10 கோடி விலை போகக்கூடிய இடமா இருக்கும். So all that he did was this. எங்க அப்பா பண்ணது இந்த நான் சொன்ன அதுக்குள்ள எடுத்துக்காட்டு நான் சொல்லி. Even after his death we never got even 1 penny from them. இதுக்கு அப்புறம் அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் கூட இன்னும் ஒரு பைசா கூட அந்த ஆளுங்களுக்கு திருப்பி தரல. And they are also Christians. அவர்களும் கிறிஸ்தவர்கள் தான். So it is not whether it is Christian brother sister uncle auntie. கிறிஸ்டியன் அவங்க வந்து இவங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் இவங்க என்னோட சகோதரர் அப்படின்லாம் அந்த கணக்கெல்லாம் வந்து இங்க வேலைக்கே ஆகாது. It is no means no. இல்லன்னா இல்ல தான். So you will have to, I mean even though that point in time it might be a hard decision to say. சில நேரம் அதை சொல்றது ரொம்ப கடினமான விஷயமா இருக்கலாம். But then you will have to make up your mind to say that. ஆனா நீங்க இதயத்தை திடப்படுத்திட்டு இத சொல்லிரணும். Yeah, so you will have to act like a man with common sense. அதனால புத்தி உள்ள மனுஷனா நீங்க இருக்கணும்னு சொல்றேன். Okay, debt myth 5. அடுத்த கடன் கட்டுக்கதை. So we have already touched on it slightly. இத நம்ம ஏற்கனவே ஒரு தடவை நம்ம பார்த்திருக்கிறோம். If you pay your credit card every month,
கிரெடிட் கார்டை மாதம் நீங்கள் கட்டிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா you get free use of somebody else's money. இன்னொருத்தவங்களுடைய காசை ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது அப்படின்றது ஒரு கட்டுக்கதை. So this is a trap. இது வந்து ஒரு பெரிய கண்ணி. And you will have to escape it. இதை விட்டு நீங்கள் ஓடணும். The next one, buying gold jewels. This is a money myth. Buying gold jewel is a good investment. Jewelry format is a good investment that we can grow wealth. தங்க நகை நிறைய வாங்கி வச்சிருந்தோம்னா, as Indians we are very obsessed. இந்தியன்ஸ் வந்து தங்கத்துக்கு ரொம்ப பேர் போனவங்க. தங்கத்தை வாங்கி வைக்கணும் அப்போ தான் நம்ம சொத்து வீதம் கூடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புவாங்க. So every marriage is decided based on the weight of gold that is given. எவ்வளோ சவரன் போட போகிறாங்கன்றதுல தான் கல்யாணமே தீர்மானமாகுது. So others say marriages are designed in heaven. மிச்சவங்கெல்லாம் பரலோகத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது திருமணம் சொல்லுவாங்க. Here it is under goldsmith's hands. இங்கே வந்து எவ்வளோ தங்கம் போடுறாங்களோ அந்த கையில் தான் நிர்ணயிக்கப்படுது இது. So gold as a commodity is a good investment. ஒரு பொருளாக வந்து தங்கம் வந்து ஒரு நல்ல முதலீடு. But then buying it in gold jewelry format, அதை வந்து நீங்கள் ஜுவல்லரியில் வாங்கி வச்சிங்க அப்படின்னா, as a chain or a bangle or something like that, செயின் பேங்கிள் அப்படின்னு வாங்கி வச்சிருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So you are losing 12% straight away because of the செய்கூலி சேதாரம், wastage and all these things. அதில் போடுற செய்கூலி சேதாரம், வேஸ்டேஜ்லாம் அதுலேயே 12% டேரெக்டாகவே உங்களுக்கு. And to compound that effect we have a GST on. அதுக்கு பத்தாததுக்கு ஜிஎஸ்டி வேறு அது போடுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா. So you will have to find a way to buy gold in a way that you don't spend money on all these things which you don't claim it back. அதாவது இந்த பணத்தை திருப்பி எடுக்க முடியாத அளவுக்கு அது அந்த வளையல் செய்கிறது அதெல்லாம் விட்டுட்டு செலவாகாமல் இருக்கக்கூடிய அந்த மாதிரி தங்கம் வாங்கி போடுங்க. There are gold ETFs available. கோல்டு இடிஎஃப்னு ஒன்று இருக்குது. It's a paper format. அது வந்து பேப்பரில் இருக்கிற மாதிரி. You just get a certificate from a bank saying that you have this much of gold on your name. அது வந்து பேங்க்லேருந்து கொடுக்குற ஒரு சர்டிஃபிகேட். உங்களுக்கு உங்கள் பேரில் இவ்வளோ தங்கம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேங்க் உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கும். You don't have to worry about storing it properly away from thieves' hand and all these things. எப்படி திருடன் வந்து காப்பாற்றுறது, எப்படி இதை எங்கே சேர்த்து வைக்கிறது அப்படிலாம் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம். Few of us are paying more money in lockers than in any other restaurants. நிறைய பேர் நம்ம வந்து நிறைய காசு லாக்கருக்கே செலவு பண்ணுறோம். Because we need to store it safely. ஏன்னா நம்ம தங்கத்தை பாதுகாத்து வைக்கணுன்றதுக்காக. But then you'll have to find ways to make it more cheaper. எப்படி இந்த செலவை கம்மி பண்ணும் அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணும். இல்லை Because 12% is your 3 years gain that you make out of gold. 12% 3 வருஷம் நீங்கள் கெயின் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது. Because gold roughly moves up at somewhere close to 4% per annum. ஒவ்வொரு வருஷமும் 4% அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆவரேஜா. So if you are spending 12% straight away, 12% நீங்கள் டைரெக்டாக அதில் செலவு பண்ணீங்க அப்படின்னா you are losing 3 years of growth. 3 வருஷம் வளர்ச்சி நீங்கள் வந்து இழக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம். So don't get into the peer pressure of Indianizing your wealth. ஓகே, தங்கம் வாங்கினா தான் நம்ம வந்து இருக்க முடியும் அப்படின்ற அந்த நிலைமைக்கு அந்த தாக்கத்துக்குள்ள நீங்கள் வந்துடாதீங்க. My parents are from Nagarkoil. எங்கள் அம்மா அப்பா நாகர்கோயிலேருந்து வராங்க. So in Nagarkoil your status is judged by the amount of gold that you showcase outside. எவ்வளோ தங்கம் போடுறீங்களோ, வெளியில் தங்கம் போட்டிருக்கீங்களோ அதை வச்சு தான் உங்கள் ஸ்டேட்டஸ் அவங்க நிர்ணயிப்பாங்க. அவனுக்கு 30 கோடி கடன் இருக்கும், ஆனால் 300 பவுன் போட்டு கல்யாணம் நடத்திட்டானா பெரிய ஆளு. He might have 30 crore loan, but if he is able to put 300 pounds of gold and make a wedding happen, it's like a very good thing. So don't fall into such traps. அந்த மாதிரி கண்ணிக்குள்ளலாம் மாட்டிக்காதீங்க. So it doesn't mean, your wealth is always not to be shown outside. உங்க வந்து உங்கள் சொத்தெல்லாம் ஓகே இது இவ்வளோ பெருசு நான் இவ்வளோ வச்சுருக்கேன் அப்படின்றதான் வெளில காண்பிச்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் கிடையாது. அது மற்றவன் பார்க்கணும் அதுக்காக தான் நான் சொத்து வச்சுருக்கேன்றது இல்லை. So you need to know that you are building wealth not for others' sake but for your sake, so that you can generously give. நீங்கள் இதை எதுக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, எனக்காக பண்ணுறேன், மற்றவங்க பார்க்கணுன்றதுக்காக பண்ணல, இதை வளர்ச்சிக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுறேன்றதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. True purpose is not what you make out of what God has given you. True purpose is not what you make out of what God has given you. Okay. True purpose is not what you make with what God has given you, but what you make after that using, say for example, if prosperity is something that God has given you, your true purpose of prosperity comes only once you have the
prosperity with you and what you do with that. இப்போ ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி கொடுத்துக்கான்னு வச்சுப்போமே, அது அடையிறது தான் கோல் கிடையாது. அதை வச்சு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்றதான் அதோட நோக்கமே இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு 10 கோடி ஆண்டவர் தந்த பிறகு தான் உங்கள் பர்பஸ் என்னன்றது தெரியும். Only when he gives you 10 crores, that's when you will know what is your purpose. ஆண்டவர் என்னை 10 கோடி சம்பாதிக்க வைக்கிறது தான் என்னோட பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியாங்க. Don't go around saying, I have to earn 10 crores. That's the purpose that God has put me on earth. What do you do with that money defines your purpose. அந்த பணத்தை வச்சு நீங்க என்ன செய்றீங்களோ அதுதான் உங்க நோக்கத்தை நிர்ணயம் பண்ணுகிறது. Most millionaires live in middle class houses rather than beach condos or villas. நிறைய மில்லியனர்ஸ் வந்து பீச் ஹவுஸ்லாம் இருக்க மாட்டாங்க, நல்ல ஒரு சாதாரண வீட்டில் இருப்பாங்க, நடுத்தரமான வீட்டில் தான் இருப்பாங்க. ஆனால் சில பேர் மில்லியனர்ஸ் பீச் ஹவுசஸில் இருக்காங்களா, பேலஸஸில் இருக்காங்களா? இருக்காங்க. ஆனால் பேலஸில் இருக்கிற எல்லாரும் மில்லியனர்ஸ் கிடையாது. There are people who live in palaces and beach houses, and people who are living in beach houses and palaces are not necessarily millionaires. Warren Buffett, he has multi-billions on his name. அவர் பேர்ல ஏகப்பட்ட கோடிகள் இருக்குது. And you will not believe he is living in the same house from 1958. 1958 இருந்து இப்போ வரைக்கும் அதே வீட்டில் தான் இருக்கிறார். So when God gives you prosperity, it doesn't mean that you will have to change gears and move on. ஆண்டவர் உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் வளர்ச்சி கொடுத்தோடனே ஓகே அடுத்து எங்கே போகலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற அந்த நிலைமைக்கு வந்துடாதீங்க. மாருதி 800 ஓட்டிட்டு இருக்கேன்னா அடுத்த BMW வாங்குவோம். Don't go straight from Maruti 800 to BMW. அடுத்தது அதுக்கு மேலே என்ன போயிங் இருக்கா அதை பிடிச்சி ரோட்டில் ஓட்டுவோம் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க. Next we'll go to jet. Don't think like that. So you will have to slowly gradually grow. படிப்படியா வளர்ச்சிக்குள்ள போங்க. And if something is not required, don't do it. அது உங்களுக்கு தேவைப்படலனா தயவு செய்து அதை செய்யாதீங்க. Don't just do it for the sake of social getting along, getting fit in. அந்த மோடுக்கு போகாதீங்க. உங்களை ஃபிட் இன் பண்ணிக்கணும், இவங்க கூட நம்ம சேர்ந்துக்கணும் அப்படின்ற அந்த சோஷியல் ப்ரெஷருக்காக நீங்க சில விஷயங்களை வாங்காதீங்க. So 7th myth, 7வது கட்டுக்கதை, building and living in my own house saves a lot of rent and reduces my tax burden. சொந்த வீடு கட்டி உள்ளுக்கு போயிட்டோம்னா நிறைய கடனை தவிர்த்துடலாம், அதுக்கப்புறம் என் டாக்ஸ் பர்டனை கம்மி பண்ணிடும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கட்டுக்கதை. How many of you have fallen for it already? அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் அதுக்குள்ள உழுதுருக்கீங்க? ஓகே, நிறைய பேர் உழுகாமல் இருக்கீங்க, அதை பாராட்டணும். ஓகே, ஸோ it doesn't save your tax burden because you are not getting a tax, you are getting a tax rebate on your interest, not on the principal. நீங்கள் உங்கள் டேக்ஸ் ரிபேட் வந்து அது உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் தான் கிடைக்கிறதே தவிர உங்கள் பிரின்சிபலில் எதுவும் கிடைக்கிறது கிடையாது. And you don't save rent, you are paying more rent. நீங்கள் வந்து ரெண்ட்டை கம்மி பண்ணலை, நிறையா செலவு பண்ணுறீங்க அதுக்கு. The house that I am living might cost you probably 80 lakhs if you were to buy. இப்போ நான் இருக்கிற வீடு வந்து வாங்கணும்னா 80 லட்சம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க. I'm just living in a rental house. நான் இப்போ ரெண்டல் ஹவுஸில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன். And the rental that I'm paying is just 20,000. நான் இப்போ கட்டுற ரெண்ட் வந்து 20,000 தான் கட்டுறேன். So I'm saving 60,000 directly. நான் 60,000 டைரக்டாக அங்கேயே செலவு மிச்சம் கம்மி பண்ணிடுறேன். If I have to buy that house, I'm going to spend 60,000 more. நான் அந்த வீடை வாங்கணும் அப்படின்னா நான் 60,000 எக்ஸ்ட்ரா கட்டணும். If the same house, if my rental is 80,000, இப்போ அந்த வீடு வந்து அந்த ரெண்ட் வந்து 80,000 வச்சுக்கோமே, it makes all sense to buy that. இப்போ நான் அது வந்து அதுக்கு நான் வீடு வாங்குறதே மேல்னு சொல்லி அதை வாங்கிடலாம். புரியுதா? So you need to know when to buy and when to rent. எப்போ வீடு வாங்கணும், எப்போ நீங்கள் வந்து ரெண்டில் இருக்கணுன்றதை நீங்கள் முதல்ல தீர்மானம் பண்ணிக்கணும். And if you want to live, enjoy life, நீங்கள் வாழ்க்கையை நல்ல சந்தோஷமாக வாழணும்னு நினச்சிங்கன்னா, if you have a worth of 100 crore, உங்களுக்கு 100 கோடி ரூபாய் காசு இருக்குன்னு வச்சுப்போமே, I would recommend you to buy a house for 2 crores. நீங்கள் வந்து 2 கோடிக்கு வீடு வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லுவேன். Did you get it? 100 கோடி. So not more than 2% of your asset needs to be locked in a house. வீடு வாங்குறீங்கன்னா 2% தான் உங்க அசெட் அதில் மாட்டிருக்கணும், தவிர மிச்சதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க. So you can do the calculation yourself. இப்போ நீங்களே கணக்கு போட்டு பாருங்களேன். Reverse engineer. What is your total asset? Into 2% gives you the size of the house that you can buy. உங்க சொத்து மதிப்பீடுக்கு 2% கணக்கு போட்டு பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு அந்த கணக்குல வீடு இருக்கா, அந்த இதில் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு நீங்க முடிவு பண்ணிக்கோங்க. Okay. So money myth 8. பணம் கட்டுக்கதை நம்பர் 8. I can't use cash because it's dangerous.
எப்பயுமே கேஷ் செலவு பண்ண முடியாது. அது வந்து ரொம்ப ஆபத்தானது. I might get robbed. யாராவது திருடிட்டு போயிடுவாங்க. The most important source to manage wealth in a very disciplined manner is to use cash. நீங்கள் பணத்தை ஒழுங்கும் கிரயமாக நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணணும், இது மேனேஜ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கேஷ் எடுத்து செலவு பண்ணுறது தான். காசா பேப்பர் கேஷ் யூஸ் பண்ணணும். You have to use paper money. The problem in using plastic money is இந்த கார்டு ஜிபே இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது digital money and plastic money. டிஜிட்டல் மணி தான் நம்ம பிளாஸ்டிக் மணின்னு சொல்கிறோம். You don't know how much you are spending. எவ்வளோ செலவு பண்ணணும்னு உங்களுக்கே தெரியாது. How many of you know what is your bank balance exactly now? இப்போ எத்தனை பேருக்கு என் பேங்க்கில் இவ்வளோ காசு இருக்குன்னு எத்தனை பேருக்கு கரெக்டாக தெரியும்? கரெக்டாக தெரியும். நம்பர் வெரி குட். வேறு ஓகே. நான் இப்படி தான் ஒரு இடத்துல பேசும்போது கேட்டேன். நிறைய பேர் கை தூக்குனாங்க. நான் பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள்ட்ட கீழே இறங்கி அவங்கள்ட்ட மேலேருந்து கேட்க முடியாது, அதனால் கீழே இறங்கி கேட்டேன், எவ்வளோ பிரதர்? எங்கள் இதில் 0 தான் வச்சுருப்பேன் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ். அந்த மாதிரி யாரும் இல்லையே. நிறைய பேர் தூக்குறப்ப எனக்கு பயமாக இருந்துச்சு. ஸோ how many of you know how much is in your wallet? உங்கள் பர்ஸில் எவ்வளோ காசு இருக்குது? ஒன்லி கார்டு. Okay, good. So I have the habit of knowing how much exactly I have in my purse. என் பர்ஸில் எவ்வளோ காசு இருக்குன்னு எனக்கு எப்பயும் தெரியும். If some 1 rupee or 1 dirham coin or 1 rupee or whatever goes out of my purse, என் பர்ஸில் இருந்து 1 ரூபாயோ 1 திராமோ வெளியில் போச்சுன்னா I know it in my mind. என் மனசில் தெரியும் எங்கே செலவு என்ன பண்ணி. And whenever I come out of a supermarket, I check the bill. நான் சூப்பர் மார்க்கெட்லேருந்து வெளியில் வந்தோடனே பில்லை செக் பண்ணுவேன். If something is doubly billed, டபுளாக பில் பண்ணியிருந்துச்சுன்னா, so those are small steps, but it makes a major difference in your life. சின்ன சின்ன பழக்கங்கள் தான், ஆனால் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடிய பழக்கங்கள். It doesn't mean that you are stingy. நீங்கள் வந்து அதுக்காக பிஸ்னித்தனம் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லலை. But you are very diligent in what you are doing. நீங்கள் ஆனால் சூதானமாக ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறீங்கன்றதை நான் சொல்கிறேன். Lot of us go to supermarkets. நிறைய பேர் சூப்பர் மார்க்கெட் போகிறோம். They tell you one number. ஒரு நம்பர் சொல்கிறாங்க. We say okay GPay. நம்ம உடனே ஜிபே போட்டுறோம். We take our phone எடுக்கிறோம், scan it, பண்ணுவோம். We don't know whether it is 7,000 or 700. நமக்கு 700 7,000 தெரியாது. நடுவுல ஒரு டாட் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறது இல்ல. We don't even see if there is a dot separating it. We just pay it and come out. செலவு பண்ணிட்டு வந்துடுறோம். Unless and until that says you don't have enough balance in your account. அது வந்து உங்க அப்பா உன் பர்ஸ்ல இதுல காசு இல்லைன்னு சொல்லாத வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது. அதுக்கப்புறம் தான் பார்ப்போம், ஓஹோ என்னென்ன வாங்கியிருக்கோம், ஓகே இதை குறைக்க முடியுமான்னு அப்போ தான் நம்ம குறைப்போம். Now after we buy, then only we think, oh, this can be reduced. When we don't have money in our bank account, when it says you are not eligible to make this payment, only then we sit and think. ஓகே இது வாங்குறதுக்கு உனக்கு இல்லைப்பா காசு இல்லைப்பா அப்படின்னு சொல்லி பேங்க் சொல்லும்போது தான், பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லும்போது தான் ஓகே குறைப்போம்னு சொல்லி நம்ம குறைப்போம். Always the basic idea is cash is king. Cash is king. காசு தான் ராஜா. When you have money, you can determine, you can tell what you want to do with it. காசு கையில் இருக்கும்போது எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லலாம். Say for example, you are going to buy a property. நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போறீங்கன்னு வச்சுப்போமே. Keep the cash in front of him. அவன் கண்ணு முன்னாடி கேஷ் வச்சுருங்க. எடுத்து வச்சுட்டு if you negotiate, கேஷ் கண்ணு முன்னாடி வச்சுட்டு அப்புறம் நீங்கள் நெகோஷியேட் பண்ணீங்கன்னா you will have the upper hand in negotiating. நீங்கள் தான் ராஜா, நீங்கள் எப்படினாலும் ஜெயிச்சிடலாம். If you say பேங்க்ல கேட்கணும் என்ன % இன்ட்ரெஸ்ட்ல தாரான்னு தெரியல அப்படின்னா தலையை சொரிந்தீங்கன்னா, if you say I don't know, I have to ask the bank in what interest he is giving, if you are doing like that, அவன் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் போடுவான். he will calculate something else. You will not be in a position to negotiate. நீங்க நெகோஷியேட் பண்ற நிலைமையில நீங்க இருக்க மாட்டீங்க. So all that you need to develop is have cash. முதல்ல காசை கையில் எடுத்து செலவு பண்ற நிலைமைக்கு நீங்க வரணும். காசை கையில் எடுத்ததுமே செலவு பண்ற நிலைமையில இருக்க கூடாது. காசை கையில் வச்சு செலவு பண்ணணும். புரிஞ்சுதா டிஃபரன்ஸ்? So it is not about just spending all the cash that you have. கையில் இருக்கிற காசை செலவு பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லல. It is about you will think twice when you use it as cash rather than using it as GPay. நீங்க கையில காசா செலவு பண்ணும்போது ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை யோசிச்சு செலவு பண்ணுவீங்க. Lot of people use credit cards, they don't know what is their credit balance, what is their eligibility, nothing. நிறைய பேர் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டி, அதுக்கு எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு அதுவே தெரியாது. Only 2 days before the payment they will take the statement out and see. ரெண்டு பேமெண்ட் பண்றதுக்கு 2 நாள் முன்னாடி தான் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்து இவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கோமா இவ்வளவு இருக்கான்னு நடந்துச்சு. எங்க வேர் டிட் வி ஸ்பெண்ட் ஆல் தீஸ்? அந்த மூத்திர சந்தல விட்டு அடிச்சிருப்பானோ அப்படின மாதிரி தான் நம்ம பாப்போம்.
So we just look at our accounts as a historical events. நம்ம அக்கௌண்ட்டை வந்து வெறும் ஹிஸ்ட்ரிக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு காரியமாக இருக்கும். We don't participate when spending. நம்ம அதை செலவு பண்ணும்போது அதை பார்க்குற ஒரு விஷயமா நம்ம We should பயன்படுத்தணும். always keep that in mind. If we buy things that we don't need, soon we will have to sell things that we need. நமக்கு தேவைப்படாத காரியங்கள் நம்ம வாங்கிட்டே இருக்கிறோம்னா நமக்கு தேவைப்படுற காரியங்களை வெகு சீக்கிரத்தில் விற்க நேரிடும். Myth number 9. 9வது கட்டுக்கதை. I can't afford insurance. காப்பீடுக்கு செலவு செய்யறதுக்கு என்கிட்ட காசு கிடையாது. But some insurances you can't live without. சில காப்பீடுகள் இல்லாமல் நீங்கள் வாழ முடியாது. Lot of people go for auto insurance because of police. நிறைய பேர் நீங்கள் எதுக்கு ஆட்டோமொபைலுக்கு இன்சூரன்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா இல்லைனா போலீஸ்காரன் பிடிச்சிருவான் அதனால தான் நான் வாங்குறேன்றீங்க. அவனுக்கு ஃபைன் கட்டுறதுக்கு பதிலாக நான் இன்சூரன்ஸ்காரன் கட்டிடுறேன் அப்படின்னு. Instead of paying fine for him, I'll pay it as a fine to the insurance company. But then the truth is, if there is a problem, if there is an accident, ஒரு விபத்து நடந்துச்சுன்னா it de-risks you. You don't have to pay it from your pocket and the insurance pays it. நீங்க உங்க கையில இருந்து செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அந்த காப்பீட்டுல இருந்து அதுக்கு நேரா வந்துரும். And the same with term insurance. அது மாதிரி term insurance. Term insurance, most of you know, it's just insurance for the next 20 year or 30 year period. Go for high deductible term insurance or low premium insurance so that you de-risk your events. Okay, நீங்கள் டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்ன்றது அசம்பாவிதங்கள் நடக்கும்போது ஒரு பர்டிகுலர் 20 வருஷத்துக்கான டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அந்த பீரியடில் உங்களுக்கு ஏற்படுகிற ரிஸ்க்கை அது கவர் பண்ணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சேவ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் ட்ரைங் டு சேவ் ₹1 கோடி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு மைண்டில் வச்சுருக்கீங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணணும்னு மைண்டில் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த 20 வருஷத்தில் ₹1 கோடி சேவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று நடந்துச்சுன்னா யூ கெட் தட் இன்சூரன்ஸ் தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யுவர் ஃபேமிலி. டு யூ கெட் இட்? புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஓகே. ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு de-risk திங்ஸ். எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க்கை கம்மி பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணணும் நீங்கள். ஓகே. health insurance. Health insurance. So you are on a regime to close all your debts. நீங்கள் உங்கள் கடன்லாம் அடைக்கிற ஒரு முற்பாட்டில் இருக்கிறீங்க. அப்போ திடீர்னு உங்களுக்கு காலில் முட்டில் வலி வந்துருச்சு அப்படின்னா then you have a pain in your knee. So you are going to a doctor. You are going ஒரு டாக்டர்கிட்ட போறீங்க. The doctor says you need a surgery. அவர் உங்களுக்கு சர்ஜரி தேவைன்னு சொல்றாரு. What should you do? நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? Should you close your loan or go for surgery? நீங்கள் லோனை அடைப்பீங்களா அல்லது சர்ஜரிக்கு போவீங்களா? So when you have a health insurance in place, ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும்போது you don't have to spend that money from your pocket. அந்த காசு உங்க பையில இருந்து நீங்க செலவு பண்ண But வேண்டியது then the insurance covers it. ஆனா இன்சூரன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கவர் you can have intensity in closing out your debts. நீங்க உங்க கடன்களை வேகமா அடைச்சிட்டே இருக்கலாம். Same with home insurance. ஹோம் இன்சூரன்ஸும் அதே மாதிரி தான். In India, home insurance doesn't work in a greater manner. இந்தியால ஹோம் இன்சூரன்ஸ் பெருசா செயல்படுறது இல்ல. But then go for a high deductible home insurance. High deductible home insurance போங்க. High deductible in the sense, in case of an event, you will have to pay a small percentage from your pocket. So since the chance of it happening is very low, you go for a high deductible so that, say for example, இப்போ 20 லட்சத்துக்கு நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா உங்கள் வீட்டுக்கு, deductible value might be 5,000. There is another policy with deductible value as 10,000. இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குது, ஒரு தீ பிடிச்சிருச்சு இல்லாட்டி திருடு போயிருச்சு அப்படின்னும் போது அந்த ஈவெண்ட்டில் என்ன, இப்போ ஒரு எர்த்குவேக் வந்துருச்சு, உடஞ்சிருச்சு வீடு, ஏதோ ஒன்று நடக்குதுன்னும் போது நீங்கள் 10,000 மட்டும் பே பண்ணால் போதும். the whole insured value will be back to you. புரிஞ்சுதா? ஸோ லோ டிடக்டிபிள்னு வரும்போது ப்ரீமியம் ரேட்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஹை டிடக்டிபிள்ஸ்னு வரும்போது ப்ரீமியம் கம்மியாக இருக்கும். ப்ரீமியம்னா சந்தா, நீங்கள் கட்டுற காசு. ஸோ கோ ஃபார் ஹை டிடக்டிபிள் ஹோம் இன்சூரன்ஸ் இஃப் நீடட். லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இல்லை, தேவையில்லை. லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இஸ் நாட் நீடட். காடி கேட்குறப்ப நான் போட்டிருக்க இன்சூரன்ஸ் ஒன்றே லைஃப் இன்சூரன்ஸ் தான், அது வேணான்ட்டிங்களே அப்படி. ஓகே. ஸோ நெவர் மிக்ஸ் யுவர் இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டுகெதர்.
உங்கள் காப்பீட்டு திட்டத்தையும் உங்கள் முதலீட்டையும் ரெண்டையும் ஒன்று சேர்த்துறாதீங்க. There are a lot of products in the market which combines them together, saying insurance and investment in a single product. ரெண்டையும் சேர்த்து இது ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட், இதை வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க்கெட்டில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. That's clear stupidity. அதெல்லாம் முட்டாள்தனமான ஒரு காரியம். Don't buy into it. அதெல்லாம் நீங்கள் வாங்கிடாதீங்க. Okay. So money myth 10. 10வது பணம் மித். Playing lottery and other forms of gambling will make you rich. லாட்ரியில் ஜெயிச்சிருவேன், அது மாதிரி இந்த மாதிரி விளையாட்டுலாம் விளையாடி நான் ஜெயிச்சிருவேன், அது என்னை பணக்காரன் ஆக்கிடும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு கட்டுக்கதை. லாட்ரியில் பணக்காரன் ஆகணும்னா அவன் எதுக்கு லாட்ரி நடத்துகிறான், அவனே நேராக விளாண்டுருவான்ல. ஸோ நோபடி கிவ்ஸ் யூ சச் குவிக் ரிச் ஸ்கீம்ஸ் ஆன் த கோ ஃபார் யூ. உடனடி பணக்காரன் அப்படின்ற எந்த ஸ்கீமுமே இங்கே இல்லை. எனி வெல்த் மேக்கிங் பாலிசி நீட்ஸ் டு பி ஆன் அ லாங்கர் டேர்ம், ஸ்லோ, ஸ்டெடி, கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ அந்த பணம் வெல்த் மேக்கிங் பாலிசி எப்படி இருக்கணும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்க்கணும், ரொம்ப காலகட்டம் இருக்கணும், ஸ்டெடியாக போயிட்டே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு பாலிசியாக இருக்கணும். கன்சிஸ்டன்சி இஸ் த கீ. இதில் கன்சிஸ்டன்ஸாக இருக்கிறது தான் முக்கியமான திறவுகோள். வாரன் பஃபெட் கன்சிஸ்டன்ட்லி மேட் 12% per annum. வாரன் பஃபெட் வருஷம் 12% அவர் ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்தே இருந்தார். He started with $10. $10 ஆரம்பிச்சார். And he has built $1 billion now. இப்போ $1 billion வந்திருக்காரு. He is at somewhere close to $80 billion. இப்போ $80 billion அவர் கையில். And the last $60 billion have come in the last 15 years. அந்த கடைசி 60 பில்லியன் ஓகே அந்த கிராஃப் போட முடியும். இல்லை ஜெசு has sent in the group. We'll take a break. Okay. So he has made it consistently over the last 60 years. கடைசி 16 வருஷங்கள்ல அவர் இல்ல 60 வருஷமா அவர் சொத்து சேர்த்து இருக்காரு, வெல்த் சேர்த்து இருக்காரு. So all that you need to know is not to invest in any quick rich scheme. உடனடி பணக்காரன் அப்படின்ற எந்த ஸ்கீம்லயும் அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க. And one of the major quote that he makes very often when he speaks to his board members is, I don't invest in something which I cannot hold for 10 years for 10 minutes. I don't invest for 10 minutes in a thing which I cannot hold for 10 years. 10 வருஷம் என்னால தாக்கு பிடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்துல 10 நிமிஷம் கூட நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படினு சொல்லி அவர் போர்ட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ்ல சொல்வாராம். So don't invest thinking okay next 3 days I will take this out and I will become a crorepati. 3 நாள்ல நான் போடுறேன், காசை போட்டு எடுத்துறேன், கோடீஸ்வரன் ஆயிருவேன் அப்படிலாம் தயவு செய்து நினைக்காதீங்க. There are a lot of bubble thing that are there available now. அதுல நிறைய பொய்யான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. So don't get into such traps. அந்த மாதிரி கண்ணிகளுக்குள்ள மாட்டிக்காதீங்க. And one of the key examples that we can talk about is Sam. What is his name? Samster also. FTX coin. FTX ஒரு கிரிப்டோ காயின், அதுல சாம்ஸ்டர் அதை யூஸ் பண்ற ஒரு பேரு. He built that empire very soon. வேகமா அந்த எம்பையரை அவர் உண்டு பண்ணிட்டாரு. He built it from $10,000 to $26 billion in a matter of 7-8 years. $10,000 இருந்து $26 million பில்லியன் டாலர்ஸ் 6-7 வருஷத்துக்குள்ள கட்டி முடிச்சிட்டாரு. And though he was $26 billion worth, he was living in a shared accommodation. அவர் $26 billion worthல இருந்தாலும் ஷேர்ட் அகாமடேஷன்ல அவர் தங்கி இருந்தார். Those everything were perfect. அதெல்லாமே கரெக்டா தான் இருந்துச்சு. But he lost all his wealth in a week. ஒரே வாரத்துல அவ்வளோ காசையும் இழந்துட்டார். $26 billion to zero in a week. $26 billion இருந்து ஒரு பைசா இல்லாம ஒரே வாரத்துல வந்துட்டார். So it is easy to lose wealth that you made quickly. நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நீங்க காசு சம்பாதிச்சாலும் நொடி பொழுதுல இழந்துடலாம். நொடி பொழுதுல கிடைச்ச காசை நொடி பொழுதுல இழக்க முடியும். So make sure that you are not falling into such traps. So அந்த மாதிரி கண்ணிகளுக்குள்ள நீங்க மாட்டிக்காத மாதிரி பாத்துக்கோங்க. So here you see, இதான் வாரன் பஃபெட். He has made his money from age 14. 14 வயசுல இருந்து அவர் மணி மேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு. 14 வயசுல எவ்வளவு போட்டாருன்றது கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது.
டெலஸ்கோப் வச்சு பார்க்கணும், இல்லாட்டி மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு பார்க்கணும், எதை வச்சு பார்த்தாலும் தெரியாது. ஆனால் யூ கேன் see how he has made in 65 years. 65 வருஷத்தில் எவ்வளோ வளர்ச்சிக்குள்ளாக வந்திருக்காருன்னு பாருங்கள். ஸோ his by with $5,000 he has started. By 30 he become a millionaire, doing the first million, and by 43 made 34 and then now he is 86 billion worth. So doing it consistently is the key. தொடர்ந்தேர்ச்சி அதை செஞ்சுட்டு இருக்கிறதுல தான் அதில் வெற்றியே இருக்குது. So a lot of people start with high vigor, ரொம்ப உற்சாகத்தோட ஆரம்பிப்பாங்க. நிறைய பேர் ரொம்ப உற்சாகமாக ஆரம்பிப்பாங்க, மாம்சத்தில் முடிச்சிருவாங்க. புத்தி இல்லாத கலாத்தியர் என்ன மாதிரி ஆவியில் ஆரம்பித்து நீங்கள் மாம்சத்தில் முடித்தது என்ன மாதிரி பயங்கர உற்சாகமாக ஆரம்பித்து புஷ்ஷுன்னு காத்து போன டயர் மாதிரி ஆயிடுவாங்க கொஞ்ச நாள். Some people start with so much enthusiasm, but at the end, they lose every enthusiasm and they lose everything. Many people come to me ask about stock market and investing in stock market. நிறைய பேர் இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் பத்தி பேசுவாங்க, ஸ்டாக் மார்க்கெட் இன்வெஸ்ட் பண்றது. Because I am into stock market. நான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்கிறேன். So they ask me how should we invest in all these things they ask. எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்றது இதெல்லாம் என்கிட்ட கேட்பாங்க. I tell them start investing using a systematic investment plan. நான் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளான் அதில் முதல்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். Keep investing rain or shine. என்ன இருந்தாலும் சரி அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டே இருங்கன்னு சொல்லுவேன். Even if the market goes zero, invest. மார்க்கெட் ஜீரோ போனாலும் பரவாயில்ல, இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. If market goes 60,000, invest. 60,000 ஆனாலும் சரி இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. அதில் if market goes 120,000, invest. 120,000 ஆனாலும் நீங்கள் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. So they ask, so there is no timing in market. மார்க்கெட்டில் எந்த டைமிங்கும் இல்லையா? டைம் பண்ண முடியாதா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகே. So I tell them if you are an investor there is no timing in market. நீங்கள் ஒரு முதலீடு செய்யலாம் தான் டைமிங்லாம் அதில் மார்க்கெட்டில் கிடையாது. If you are a trader you will have to time the market. நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு டைமிங் இருக்குது. For an investor there is no timing. இன்வெஸ்ட்ல வந்து எந்த டைமிங்குமே கிடையாது. Dips are the best times to buy. எப்போ மார்க்கெட் குறையுதோ அப்போ தான் வாங்குறதுக்கு சரியான நேரம். But when we are new to markets, ஆனால் மார்க்கெட்டுக்கு நம்ம புதுசாக உள்ள வரும்போது மார்க்கெட் உழுகுதுன்னு தெரிஞ்சு எல்லா இன்வெஸ்டிங் க்ளோஸ் பண்ணு அப்படின்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துருவோம். When we see the markets are dipping, we'll close every investment and we'll come out. So all these big investors have this formula with them. பெரிய இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம் அவங்க ஒரு ஃபார்முலா வச்சிருப்பாங்க. Buy when others are fearful. மற்றவங்க எப்போ பயப்படுறாங்களோ அப்போ நீங்கள் வாங்குங்க. Sell when others are greedy. எப்போ அவங்கெல்லாம் ரொம்ப கிரீடியாக இருக்கிறாங்களோ அப்போ வித்துருங்க. ஷேர் மார்க்கெட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் இமோஷன்ஸ். ஷேர் மார்க்கெட்டில் நிறைய உணர்ச்சிகள் தான் பொங்கி இருக்குதுங்க. இமோஷன்ஸ் ஓவர்ஃப்ளோ தேர். உணர்ச்சிகள் அங்கே தான் பொங்கி வழியும். ஸோ யூ கேன் see fearful people and emotional people, greedy people there. பொறாம பிடிச்சவனையும் பயப்படுறவனையும் நீங்கள் அங்கே தான் பார்க்க முடியும். பேராசை பிடிச்சவன். ஸோ யூ மைட் திங்க் ஓஹோ they are all bad guys. அவங்கெல்லாம் ரொம்ப மோசமானவங்க போல அப்படின்னு நினைக்கலாம். நீங்கள் காசு போடுங்க உங்களுக்கு தெரியும். Only when you invest your money you will know. So you will be able to see whether you have greed or fear. உங்களுக்கு நீங்கள் உள்ளே போகும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து பேராசை இருக்குதா அல்லது உங்களுக்கு பயம் இருக்கான்னு தெரியும். So the mantra for investing in share market is when others are fearful you be greedy. மற்றவங்க பயப்படும் போது நீங்கள் பேராசையாக இருக்கணும். When others are greedy you be fearful. மற்றவங்க பேராசை நிறைஞ்சவங்களா இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து பயப்படுறவங்களா இருக்கணும். So we have gone through all these 10 myths. So after the break we will come back, quickly go through how to do budgeting. இது ஒரு பிரேக் எடுத்துட்டு வரும்போது பட்ஜெட்டிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு மட்டும் நம்ம பார்ப்போம். 5 minutes break. ஒரு 5 minutes break. Thank you for people who prayed for me.